सर्वगुणाकर जाकेरी नहीं केव पाम तुम्हारी शरण को रेणुखत कौती बारक करूँ प्रणाम तुम्हारी शरण को रेणुखत कौती बारक करूँ प्रणाम जय जयते जगतगुरु कृपालु गुरु महापुरुष गुरु श्रीमंत शंकरदेव गुरुजनार दुखानी अभय शरणলৈ आमी सेवा जनाइছোঁ जाक कृपालु गुरुजनाक जशधर शिरोमणि गुरु गदाधर महापुरुष गुरु आता बाप रत्नाकर हरिदेव गुमुस्ताकी हस्त जगन्नाथ स्वामी सन्त सर्वानंद और गोपीनाथ बर आता आचार्य महंत शिवदेव ककाय भोलाय और श्रीमंत शंकरदेव गुणाकर आदि करी चतुर्विंश नाम हृदयत धरी रूप स्मरु अविराम हरि राम 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 भगवंत पूर्ण कृष्ण लक्ष्मीपतिये कलिजुगत श्रीमंतं ईश्वर नाम श्रीमंतं ईश्वरं देव पूर्वदेशे विराजते धर्म सनातनं जस्य प्रकाशे ख्यातिमंडले अकृत कर्म नाशाय सतसंग लभते नरा भवबंधु विनिमुक्तौ कलौ मलनाशनम कलिर मलमती मनुष्यक उद्धार करिबर हेतु कलि मल नाश करिबर हेतु उत्तर पूर्व भारते कामरूप राज्ये श्रीमंत शंकर नाम लई पूर्ण कृष्ण लक्ष्मीपति प्रभु भगवंतई अवतार ग्रहण करिले जन्म ग्रहण करिले সেই महापुरुष गुरुए 24 तत्वरे परिपूर्ण 24 तत्वरे गढ़ित मानव नाমৰ जीवসমূहक उद्धार करिবৰ বাবে প্ৰভুৱে 24 अवतार ग्रहण কৰা সেই पूर्ण कृष्ण लक्ष्मीपति भगवंतई पुनर 24 नाम লৈ कलौ जुगे बा कलि जुगे अवतार ग्रहण करिले जाक जशधर शिरोमणि गुरु गदाधर महापुरुष गुरुवता बाप रत्नाकर हरिदेव गुमुस्ता गृहस्थ जगन्नाथ स्वामी सन्त सर्वानंद और गोपीनाथ बर आता आचार्य महंत शिवदेव ककाय भोलाय और श्रीमंत शंकरदेव गुणाकर आदि करी चतुर्विंश नाम हृदयत धरी रूप स्मर अविराम द्वितीयबार भावे महापुरुषक स्मरण करिছোঁ सेवा जनाइছোঁ और गुरु आसनत शिर थৈ सेवा जनाइছোঁ लगते आपना शब्दरूपी नारायणको सेवा जनाइছোঁ आमार सुहृद भातृप्रतिम मोर अतिके हृदयर कुटुम स्वरूप महाभागवत सदृश विनीत बरा सुबक्ता প্ৰভুজনাৰ চৰণত সেৱা জনাইছোঁ আৰু আপোনাক সবে নাভাবিব আমি ব্যাখ্যাকাৰ বুলি আমি আপোনাক খবৰ সেৱকহে আপোনাক খবৰ চৰণৰ ধূলা যদি আমাৰ শিৰত পৰে বা শিৰত থাকে তেতিয়াহে আমি হয়তো মহাপুৰুষৰ বিষয়ে মহাভাগৱতৰ বিষয়ে যত কিঞ্চিত দুই এটা বাণী প্ৰবচন কৰিবলৈ কৃপা হ'ব महापुरुषर अनुग्रह हले और अपना सब सन्त महंतर कृपा हले भागवत मानेनो कि भागवत माने साधारण अर्थत आपुनी आमी जना कथा केइटाक पुनर मनत पेलाई दियार जी व्यवस्था तार नाम भागवत साधु सन्त महंत सकले भागवत ग्रंथखनिक एकेबारे नुमलीया ग्रंथ बुलिसे भागवत ग्रंथखनिक क्षमा अवतारी ग्रंथ बुलिसे पृथ्वीत एने शास्त्र नाई जी शास्त्र क्षमारे आरम्भ होइसे भागवती शास्त्र जत जत क्षमारे भागवत आरम्भ होइसे यार प्रथम स्कंधर जी पातनी तात द्रौपदीये अश्वत्थामाक जे क्षमा करिले सेयाई भारत भागवतर क्षमार उच्च और सत्य शौच क्षमा दया ये 4 स्तम्भरे भागवत प्रतिष्ठा होइसे भागवत शब्दटिर 4टा वर्ण भा दीप्तौ सचिदानंदे 1 2 गति जैस अलौकिकी ओरिष्टम सर्वशास्त्रनाम तरी एव भवार्णव भा दीप्तौ सचिदानंदे सत चित जुग आनंदक
যি ভবাৰ মাধ্যম যে ব্যৱস্থা এয়া হ'ল ভাৱ ভাদীপ্ত সচিদানন্দে ভাবিলে কি হ'ব গতি জৈস্য অলৌকিক গতি লাভ হ'ব অৰিষ্টম সৰ্বশাস্ত্ৰ নাম এই কথাখিনি সকলো শাস্ত্ৰৰ সাৰ অৰিষ্টম সৰ্বশাস্ত্ৰ নাম তৰি এব ভবাৰ নব এই তিনিটা কথা জানিলে সংসাৰ সাগৰ তৰিব এয়াই হ'ল চাৰিবৰ্ণ ভাগৱতৰ ৰহস্য ভাপদে ভগৱন্ত ভক্তিকে কহয় গপদে গোবিন্দৰ গুণনাম চয় পদে বেদৰ হিসেও প্ৰায় তপদে তৰি উক কৃষ্ণ গুণ গায় ভাৱ একে অৰ্থ ভাপদে ভগৱন্ত ভক্তিকে কয় ভগৱন্তৰ চৰণত কৰা ভক্তিৰ যি ব্যৱস্থা তাকে ভাপদে কৈছে গপদে গোবিন্দৰ গুণনাম আছে ভক্তি মানে কি ভগৱন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ যি গুণ কি মূৰ জন্ম কৰ্ম মুহুৰ ৰেখে গুণনাম আকাশে কীৰ্তন কৰি বেক অবিশ্ৰাম মূৰ নাম কীৰ্তনত কৰি বেক ৰতি ইহাকে বুলিলোঁ মই উত্তম ভগতি মই ক'ত কেনেকৈ জন্মগ্ৰহণ কৰিলোঁ জন্মগ্ৰহণ কৰি ক'ত কেনেকৈ মই লীলা কৰিলোঁ কাক কেনেকৈ লীলাত কাৰোবাক দমন কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰোবাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলগীয়া হৈছে এয়া হৈছে গুণ ভাপদে ভগৱন্ত ভক্তিকে কয় গপদে গোবিন্দৰ গুণনাম আছে এইবিলাক গুণনাম আৰু এই কাৰ্যসূচীটো গ্ৰহণ কৰোঁতে ভগৱন্তই একোটি নামা বা নামৰ ৰহস্য তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁ এটি নাম হৈছে যেনে গৰু চৰুৱাৰ কাৰণে গোপাল গোবিন্দ গুৰ ইন্দ্ৰ গোবিন্দ গোবৰ্ধন ধৰিলে গোবৰ্ধন ধৰোঁতে গোটেই মেঘে বৰষুণ দিলে গোটেই পানী শেষ হ'ল গোটেই দেৱাদিদেৱ সমস্তই আহি দেৱতাসকলে আহি সেৱা জনালে ক্ষমা কৰিলে আৰু সুৰভিৰ দুগ্ধৰে তেওঁক স্নান কৰোৱাই গোবিন্দক ইন্দ্ৰই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী ক'লে যে গুৰ ইন্দ্ৰ তুমিহে মই সেই ডাল পাতত থকাটোহে মই সামান্য ইন্দ্ৰ আচল ইন্দ্ৰ কিন্তু তুমিহে সেইকাৰণে গুৰ ইন্দ্ৰ গোবিন্দ গতিকে এই গুণনাম আৰু পদে বেদৰ সেই অভিপ্ৰায় এই গোটেই কথাখিনিৰ উদ্দেশ্য অভিপ্ৰায় কি গোটেই কথাখিনিৰ অভিপ্ৰায় হৈছে কি ভগৱন্তৰ নাম ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ গুণনাম পদে বেদৰ সেই অভিপ্ৰায় পদে বেদৰ অভিপ্ৰায় গোটেই 12 স্কন্ধ ভাগৱতৰ অভিপ্ৰায়টো কি ভগৱন্তৰ নাম বস্তু প্ৰকাশ হৰে নামেব মম জীৱনম কলৌ নাস্ত্ৰেব গতি অন্যথা ভগৱন্তৰ নাম বস্তু প্ৰকাশ কৰা যশস্যা কীৰ্তিত প্ৰকাশ আৰু পদে তৰিউক কৃষ্ণ গুণ গায় তৰিয়েব ভবাৰ নব গতিকে ভাগৱত গ্ৰন্থখনি সংসাৰ সাগৰৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ যি মধ্যমণি ব্যৱস্থা এয়া হ'ল ভাগৱত আৰু এই ভাগৱত আৰম্ভ কৰিছে বিনীত বাপে আজি এজনা শ্লোকেৰে সৈতে সেই শ্লোকজনা হ'ল আপোনালোকে সকলোৱে জানে পুনৰ আমাক এটি দায়িত্ব দিয়াৰ কাৰণেহে আমি পুনৰ অৱগাহন কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ লগত আপোনালোকে সহযোগ কৰিব পাঠকি বাপ সমস্তই সহযোগ কৰিব ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় আপোনাৰ সবে এবাৰ ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় আকৌ এবাৰ ক'ব কৃষ্ণ ওম নমো ভগৱতে
কি কৈছে চাওক ইয়াত ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱা অন্তঃশ্ৰয় ইয়াত 12টা বৰ্ণ এই 12টা বৰ্ণত 12 স্কন্ধ ভাগৱত সোমাই আছে এই 12 স্কন্ধত জ্ঞান বিজ্ঞান তদং ৰহস্য গুণ ক্ৰিয়া দ্ৰব্য জাতি মায়া তৰণ জীৱ ঈশ্বৰ এই 12টা মন্ত্ৰ জ্ঞান বিজ্ঞান তদং ৰহস্য গুণ ক্ৰিয়া দ্ৰব্য জাতি মায়া তৰণ জীৱ ঈশ্বৰ এই 12টা কথা সোমাই আছে এই 12 স্কন্ধত ভাগৱতত ওমটিয়ে কি কৈছে ওম ইতি উচাৰ ইয়াত মোহ নিদ্ৰা দূৰ পলায়তে ত্ৰয়োগস্তাং জগন্নাথং ত্ৰাহে মাং মধুসূদনম হে মধুসূদন মই ওম উচ্চাৰণ কৰিছোঁ মোৰ নাভিদেশৰ পৰা ওম উৎপত্তি হৈছে আৰু হৃদয় আৰু কণ্ঠ বজাই এয়া মুখহন্তে প্ৰকাশ হৈছে ওম ইতি উচ্চাৰয়ত মোহ নিদ্ৰা দূৰ পলায়তে মোৰ দেহ ব্ৰহ্মাণ্ডখনত যিমানবিলাক মায়া বিদ্যা আদি আছিল গোটেইবিলাক মই মুখেৰে প্ৰকাশ কৰিছোঁ বাহিৰলৈ দিছোঁ মধুসূদন মোক কৃপা কৰা ওমে ক'লে নটোৱে কৈছে ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱা ন গতি বিজন্তে নাথ তমেব শৰণং মম পাপ পংগে নিমগ্ন অস্মি ত্ৰাহে মাং মধুসূদনম ন গতি বিজন্তে নাথ তমেব শৰণং মম নটোৱে কৈছে ন গতি বিজন্তে নাথ তমেব শৰণং মম তোমাৰ চৰণত মই যেতিয়ালৈকে শৰণ নলম তেতিয়ালৈকে মোৰ গতি লাভ নহ'ব মই তোমাৰ চৰণত শৰণ নলোৱালৈকে গতি লাভ নহ'ব আৰু উচ্চাৰণ কৰিলেও মোৰ কৃপা লাভ নহ'ব মোৰটোৱে কৈছে নমো মোহিতং জ্ঞান তমস্যা পুত্ৰ দ্বাৰা গৃহা দিছোঁ তৃষ্ণায়া পীড়ামান অস্মিত্ৰা হে মাং মধুসূদনম মই মোহত আবৃত হৈ এই সংসাৰ চক্ৰত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত মই আবৃত হৈ মই হাবুডুবু খাই আছোঁ মধুসূদন মোক কৃপা কৰা মই শৰণ লোৱা নাই নটোৱে ক'লে আৰু মটোৱে ক'লে মই মোহত আবদ্ধ হৈ আছোঁ আৰু ওম উচ্চাৰণ সেইকাৰণে কৰিব পৰা নাই নমো ভগৱতে বাসুদেৱা ভটোৱে কৈছে ভক্তিহীনঞ্চ দীনঞ্চ দুখ শোকং তৰাং প্ৰভু ত্ৰাহিমাং মধুসূদনম ভক্তিহীনঞ্চ দীনঞ্চ দুখ শোকং তৰাং প্ৰভু মই ভক্তিহীন হোৱাৰ কাৰণে হে মধুসূদন মই তোমাৰ চৰণত সেৱা কৰিবৰ বাবে মই যোগ্য হোৱা নাই তিনিটা কি ক'লে ওম উচ্চাৰণ কৰিব পৰা নাই শৰণ ল'ব পৰা নাই মোহত আবৃত হৈ আছোঁ আৰু ভক্তিহীন হৈ আছোঁ গতিকে মোক কৃপা কৰা গটোৱে কৈছে গতা গতন শান্তুৰশ্মি দীৰ্ঘ সংসাৰ বৎমসু পুনৰাগন্তু মিশ্ৰাচি ত্ৰাহি মাং মধুসূদনম গতা গতন শান্তুৰশ্মি এই তটো অৰ্থ ক'বলৈ গৈছোঁ এতিয়া আমি গতা গতন শান্তুৰশ্মি দীৰ্ঘ সংসাৰ বৎমসু গতা গতন মানে অহা যোৱা কোনটো অহা যোৱা আমি যেন শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা ইয়ালৈ আহিলোঁ বুলিছে আপোনাক হবে আকৌ ইয়াৰ পৰা যাম এইটো অহা যোৱা নেকি অহা যোৱা মানে সংসাৰলৈ জীৱবিলাকে স্থাৱৰং বিংশতি লক্ষং জলজং নৱলক্ষণ চ কুনুমাংস দশলক্ষণ চ পশুনাংশ ত্ৰিংশ লক্ষণ চ পক্ষিণা চতুৰ্লক্ষণ চ বানৰা দ্বিলক্ষণ চ অৰ্ধমানৱা হিতাহিত জ্ঞান শূন্য ততো মনুষ্যতং প্ৰাপ্তি কৰ্ম সাধনত স্থাৱৰং বিংশতি লক্ষং জলজং নৱলক্ষণ চ কুনুমাংস দশলক্ষণ চ পশুনাংশ ত্ৰিংশ লক্ষণ চ পক্ষিণা চতুৰ্লক্ষণ চ বানৰা দ্বিলক্ষণ চ অৰ্ধমানৱা হিতাহিত জ্ঞান শূন্য ততো মনুষ্যতং প্ৰাপ্তি কৰ্ম সাধনত টোটেল কৰি দিয়ক যোগ কৰি দিয়ক কিমান ওলাব 84 লক্ষ বাৰ এই 84 লক্ষ বাৰ যেন জন্ম হৈছোঁ বাৰ বাৰ আৰু বাৰ বাৰ মৰিছোঁ এইটো গতাগতে ন গত আহিছোঁ জন্ম লৈছোঁ আৰু গৈছোঁ গতে ন আমি ইয়াৰ পৰা গৈছোঁ কি মৃত্যু হৈছে এই জন্ম মৃত্যুৰ যি ৰোধৰ ব্যৱস্থা এইটো ব্যৱস্থাটো যদি কাৰোবাৰ সাৰ্থক হৈ যায় তেনেহ'লে তেওঁ আৰু তৰিল নহ'লে মৰিল মৃত্যু হ'ল গতিকে বাপসকল ভাগৱত আৰম্ভ হৈছে বৰ্গীয় জৰে জনমা দৃশ্য আৰু শেষৰ শ্লোকটো হৈছে মৃত্যুৰে ভাগৱত আৰম্ভ হৈছে এটি মৰা সাপেৰে আৰু ভাগৱত শেষ হৈছে এটি জীৱন্ত সৰ্পেৰে কথাখিনি মনত ৰাখিব মৰা সাপ বুজি পাইছে সিংগীমুনিৰ ডিঙিত মৰা সাপ যেন পৰীক্ষিতে মেৰাই দিলে ভাগৱত আৰম্ভ হৈ গ'ল জীৱনত যিয়ে ভুল কৰিছে সিয়ে তৰিছে ভুলত ভাগৱত উৎপন্ন হৈছে গতিকে পৰীক্ষিতে ভুল কৰিলে জীৱন্ত নহয় মৰণত মানে এটি মৰা সাপ ডিঙিত মেৰাই দিলে সিংগীমুনিক আৰু সদৌ শেষত 7 দিনৰ
পিছত তোক তক্ষকে দংখুক গতিকে সাদিনৰ পিছত সঁচা সঁচিকৈয়ে তক্ষক আহিল আৰু পৰীক্ষিতৰ শিৰৰ পৰা মূৰলৈ আৰু মূৰৰ পৰা শিৰলৈ চাই 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 দংশন কৰিবলৈ জেগা নাপায় সোঁ ভৰি বুঢ়া আঙুলি দুটা দংশন কৰিলে গতিকে পৰীক্ষিতক স্পৰ্শহে কৰিলে কিন্তু মনত ৰাখিব বাপসকল আপোনালোকে নিশ্চয় জানি পুত্ৰৰহে কাম ইটো কৰিল তক্ষকে পুত্ৰৰ কামহে কৰিলে পৰীক্ষিতৰ শ্ৰৱণৰ ইমান শক্তি বাপসকল শ্ৰৱণ কৰিয়া পৰীক্ষিত ৰাজাও সাদিলাই আপোন গতি কীৰ্তনে কেৱল জানিবা নাৰদ যাৰ অবিদিত গতি স্মৰণে প্ৰহ্লাদ দৈত্যৰ ঈশ্বৰ জাকৰা শিলন্ত হৰি অৰ্চনে কেৱল ইন্দ্ৰ দুৰ্ম ৰাজা জানি বাহা নিষ্ঠ কৰি পদসেৱনত অম্বৰীশ ৰাজা জানি বাহা নিষ্ঠ কৰি মাধৱৰ চক্ৰ ভৈলা সভাসদ সৰ্বদাই ৰক্ষা কৰি দাস্যত উদ্ধৱ আৰু হনুমন্ত সখিত অৰ্জুন ৰায় বন্দনে অক্ৰুৰ আত্মনিবেদনে জানি বাহা বলি ৰায় এইসকল সাধুসন্ত মহন্তই শ্ৰৱণ কীৰ্তন অৰ্চন বন্দন দাস্য সখিত দেহ অৰ্পণ আদি নৱধা ভক্তি সাধন কৰি বৈকুণ্ঠলৈ গুচি গ'ল নৰৰূপী নাৰায়ণক এটি পথ দেখাই থৈ গ'ল কিন্তু যদ্যপি ভকতি নৱবিধ মাধৱৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন ভক্তি আত্মশ্ৰেষ্ঠতৰ আৰু শ্ৰৱণ কীৰ্তনক শ্ৰেষ্ঠ কৰি থৈ দেখুৱাই গ'ল প্ৰমাণ ভাগৱতী খুকে কীৰ্তন পৰীক্ষিতৰ শ্ৰৱণৰ ইমান মহিমা শুনোতে 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 পৰীক্ষিত কি হ'ল বহি আছে পৰীক্ষিত সাদিনৰ দিনা তৃতীয় পোহৰ উপস্থিত হৈছে সাদিনৰ দিনা পৰীক্ষিত শ্ৰৱণ কৰোঁতে কি হ'ল তৰিল তাৰমানে কি হ'ল বহি আছে পৰীক্ষিত কৃষ্ণক ৰাধি অ শৰীৰত নাই জ্ঞান ব্ৰহ্মত সমাধি শুনোতে 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 পৰীক্ষিতে ব্ৰহ্মময় হৈ গ'ল তেতিয়াহে পৰীক্ষিতৰ মুখত আহি গ'ল অ সাপ নোহে ইটো মোৰ পৰম প্ৰসাদ কৃষ্ণৰ ৰেখে কৃপাতে পাইলোঁ বিপ্ৰসাপ জানোচা বিফলে মোৰ ভিতৰ খনেততি সাপ চলে উপজাইলে মোৰ বিৰকতি ভয় যেবে নুবজেব ৰাজ্য নহি তাৱে বিৰকতি নভৈলে নভজে কৃষ্ণ পাৱে হেন জানি প্ৰাণ প্ৰভু ইষ্টদেৱ মোৰ সাপ চলে চেদিলন্ত সংসাৰ দুৰ্ঘূৰ একেবাৰে পৰীক্ষিত সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ল কি যে মই সাপ 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 বুলি যিটো ভয় কৰি আছিলোঁ মানে অভিশাপ কিন্তু সেইটো অভিশাপ নহয় মোৰ কি হ'ল পৰম প্ৰসাদহে হৈ পৰিল গতিকে মই তৰিলোঁ পৰীক্ষিত তৰি গ'ল তাৰ মানে তক্ষকে স্পৰ্শ কৰি দিয়াৰ লগে লগেই পৰীক্ষিতৰ দেহটো ভস্ম হৈ গ'ল মানে তৎক্ষণ নিমিষতে ডাও ডাওকে জুই জ্বলি শেষ হৈ যোৱাৰ দৰে আমাৰ সেই আগত আপোনালোকে দেখিছে এই পম দি যে জ্বলাইছিল পেট্ৰল লাইট দি যিটো তাৰ যিটো মেন্থন বুলি কয় তেনেকুৱা পৰীক্ষিত চাই থাকোঁতেই সাধু সন্ত মহন্ত ৰাজঋষি দেৱঋষি ব্ৰহ্মঋষি সমাজৰ সন্মুখত পৰীক্ষিত তদ্ৰুপ হৈ গ'ল পৰীক্ষিতক দেহটো কোনেও নাপালে মাত্ৰ তক্ষকে এটা কাম কৰিলে জীয়া সাপটোৱে এটা কাম কৰিলে কি পুত্ৰৰেখে কাম এইটো কৰিল তক্ষকে গতিকে আপোনাক আমি এই কথাটো সিদ্ধান্ত কৰি ল'ব লাগে যে তৰিয়েব ভবাৰ নৱ আমি যে তৰিম খাটাং হয় কিন্তু ইহলোকে ভুকুটি আপোনালোকে শাস্ত্ৰত বিভিন্ন স্থানত পাইছেই আৰু পৰলোকে মুকুটি গতিকে এইটো পৰলোকৰ কথাহে ইহলোকত এই 12 স্কন্ধ ভাগৱত যি শ্ৰৱণ কৰিব যি কীৰ্তন কৰিব যি অৱগাহন কৰিব যি মনন কৰিব যি হৃদয়ংগম কৰিব অৱগাহন কৰিব তেওঁ কি হ'ব ব্ৰাহ্মণে ভজিলে ব্ৰহ্ম তেজ বৃদ্ধি হোৱে ক্ষত্ৰিয়ে পৃথিৱী লাভ কৰে সাধিয়া বিজয়ে বৈশ্যৰ সম্পদ বাঢ়ে দিনে দিনে ক্ষুদ্ৰ হ'ব শুদ্ধ হোৱে হৰিৰ কীৰ্তনে বন্ধ্যা নাৰী পুত্ৰ লভে অতি গুণৱন্ত দুৰ্জন সৰ্জন হোৱে দুখী ধনৱন্ত মূৰ্খৰো বাঢ়ে নানা বিদ্যাৰ ভাষ সামান্য জনৰো পুৰে মনোৰথ আস ও ধৰ্ম অৰ্থ কাম মুখ্য চাৰি প্ৰয়োজন তাসম্বাৰো সিদ্ধি হোৱে যদি কৰে কৃষ্ণৰ কীৰ্তন
গতিকে এই ইহলোকত থাকোঁতেও আপোনাক যদি এটি ভাল সন্তান লাগে, বিদ্বান সন্তান লাগে, আপোনাক যদি ভগৱন্ত কৃষ্ণ সদৃশ এটি সন্তান লাগে, ৰাম সদৃশ এটি সন্তান লাগে, কৃষ্ণকান্ত সদৃশ যদি আপোনাক এটি সন্তান লাগে, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব? ভাগৱতৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব। আপোনাক যি লাগে এই সংসাৰ বেহাবৰ বাবে, সংসাৰ যাত্ৰাত আপুনি মহামানৱ এটি সন্তান জন্ম দিব লাগে। আপুনি মহতো মহিয়ান হৈ মহাত্মা গান্ধীৰ দৰে আপুনি চলিব পাৰিব পৰাকৈ বিশ্ববিখ্যাত হ'ব মন আছে, আপোনাক গোটেই সাধ্যটো, আপোনাৰ সমস্তখিনি আপোনাক দিব পৰাকৈ দায়িত্বটো, কৃপাটো, প্ৰসাদটো ভাগৱতত আছে। আমি মাত্ৰ ল'বলৈ পাৰিলেই হ'ল। গতিকে পাতনিতে আমি এই কেইষাৰি কথা কৈ পুনৰ এতিয়া আমি ভাগৱতৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ জয় জয়তে আমাক বাপজনাই পঞ্চযজ্ঞ কথা ক'বলৈ কৈ থৈ গৈছিলে। পঞ্চযজ্ঞ মানে নাহি জ্ঞান যাৰ জাতি ধৰ্ম মাত্ৰ কৰে, নিতে বলি বিশ্ব পঞ্চযজ্ঞ ক আচৰে, তাহাৰ শ্ৰোতব্য কথা আছে অসংখ্যাত, হৰি বিমুখৰ হৈ ব্যৰ্থে আয়ুপাত। এই পঞ্চযজ্ঞ হ'ল 1 নম্বৰ নিৰ্যজ্ঞ, 2 নম্বৰ ভূতযজ্ঞ, 3 নম্বৰ পিতৃযজ্ঞ আৰু 4 নম্বৰ ব্ৰহ্মযজ্ঞ। নিৰ্যজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ আৰু 5 নম্বৰ হ'ল দেৱযজ্ঞ। এই 5টা যজ্ঞ কৰিবৰ কাৰণে কৈছে। কোনসকলক কৈছে? এইসকলৰ কাৰণে 5টা যজ্ঞ। নিৰ্যজ্ঞ মানে মাৰ্ডাৰ টেৰেছাই যিটো ভগতি কৰিলে, ধৰ্ম কৰিলে, মানৱ জাতিক ঈশ্বৰ ভাৱনাৰে ভাবিলে। বাপু মহাত্মাই তেওঁ বিলাতত বাৰিষ্টাৰ হ'ল, তেওঁ ৰজাৰ দৰে ৰাজকীয় পৰিয়াল এটা কিন্তু এজন চলাই, তেতিয়াও এজন মহামানুহৰ দৰে থাকিব পাৰিলে, মহামানৱৰ দৰে থাকিব পাৰিলেহেঁতেন, পূৰ্ণ মানৱৰ দৰে থাকিব পাৰিলেহেঁতেন। তেওঁ মানৱৰ কল্যাণৰ কাৰণে আঁঠুৰ মূৰত চুৰিয়া পিন্ধিলে। সেইটো কাহিনী আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। তেওঁ আঁঠুৰ মূৰত কিয় চুৰিয়া পিন্ধিলে? তেওঁ ভূদান যজ্ঞৰ কাৰণে এই যেতিয়া তেওঁ ভিক্ষা কৰি ফুৰিছিলে, এগৰাকী দুখীয়া আই মাতৃৰ ঘৰত তেওঁ থিয় হ'ল। ভিক্ষান দেহি বুলি গৃহস্থনী আইক মাত লগালে। গৃহস্থনী আই ভিতৰৰ পৰা আহিল, দেখিলে এওঁ সাধাৰণ ভিক্ষাৰী নহয়, মই শুনি থকা সেই বাপু মহাত্মাই। এই বুলি ভাবি ভিতৰলৈ গ'ল। বাপু খন্তেক ৰ'ব বুলি কৈ ভিতৰৰ পৰা তেওঁ লৈ আহিলে। তেওঁৰ গাৰ যিমানবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা আভৰণ আছিল, অলংকাৰ আছিল সোণৰ, গোটেইখিনি আনি বাপুক আগবঢ়ালে। বাপুৱে সুধিলে যে তোমাৰ স্বামী গৃহত আছে? বোলে আছে। তোমাৰ স্বামীয়ে মোক দিয়া এই অলংকাৰবিলাক দিয়াত একমত? বোলে একমত। স্বামীক মাতিছোঁ বুলি কোৱা। মই স্বামীক মাতিছোঁ বুলি কোৱা। আইগৰাকী ভিতৰলৈ গ'ল। ভিতৰৰ পৰা বাপজন ওলাই আহিল, আইগৰাকী নাহিল। বাপজনক সুধিল যে আপোনাৰ স্বামীয়ে, আপোনাৰ পৰিবাৰে মোক এইখিনি আভৰণ দিছে, অলংকাৰ পাতি দিছে, আপুনি দিয়াত একমত নে? বোলে একমত। আপুনি নিব পাৰে বাপু। বোলে আপোনাৰ পৰিবাৰ যে ওলাই নাহিল, তেওঁক মাতি আনক। এইবাৰ আকৌ তেওঁ ওলাই আহিল, পৰিবাৰ ভিতৰ সোমাল। পৰিবাৰক ধমকি সুৰেৰে ক'লে যে তুমি কিয় ওলাই আহিছা? তোমাৰ স্বামীক থৈ আহিছা? কান্দি কাটি তেওঁ ক'লে, বাপু আমাৰ পৰিয়ালটোৰ আমি দুজনেই প্ৰাণী, আমি দুইজনে আমাৰ গা ঢাকিব পৰাকৈ আমাৰ গাত পিন্ধিবৰ বাবে সিমানখিনি আমাৰ কাপোৰেই নাই মজুত। গতিকে আমি বাহিৰলৈ আহিলে এজনহে আহিব পাৰোঁ, ইজন ভিতৰত থৈ আহোঁ। বাপু সৰ্বশৰীৰ কঁপিব লাগিল আৰু দুই ধাৰে চকু পানী বৈ আহিল। তেওঁ আমাৰ দৰে গেৰুৱা লতাই চুৰিয়া পিন্ধিছিল, বস্ত্ৰ পিন্ধিছিল। সেইদিনাই তেওঁ সংকল্প ল'লে, এইখন ভাৰতবৰ্ষত দুখীয়াৰ দুখ যেতিয়ালৈকে মই গুচাব নোৱাৰিম, অভাৱ গুচাব নোৱাৰিম, তেতিয়ালৈকে মই আধা অংগ ঢাকিহে পিন্ধিম বুলি তেওঁ পিন্ধি থকা বস্ত্ৰৰে আঁঠুলৈকে পিন্ধি, বাকী আঁঠুৰ তলৰখিনি আৰু গাৰো সমানে এফাল বস্ত্ৰ গাত ৰাখি বাকীখিনি বস্ত্ৰ তেওঁক স্বামীক পিন্ধাবলৈ পঠিয়াই দিলে আৰু সেইদিনাই সংকল্প ল'লে। দুয়ো আহি সেৱা ধৰিলে, অলংকাৰ পাতিখিনি ল'লে আৰু তেওঁ গুচি গ'ল। এজনী মহাত্মা গান্ধী। এইটো নিৰ্যজ্ঞ। ভূতযজ্ঞ প্ৰাণীবিলাকক, আমাৰ মাৰোৱাৰীসকলে যে পাৰ চৰাইক, গৰুক
ছাগলীক বাটে বাটে ঘাঁহ খুৱাই কেজিয়ে কেজিয়ে প্ৰসাদ ছটিয়াই দিয়ে বা মগু বুট ছটিয়াই দিয়ে এইটো হৈছে কোনোবা লোকে ৰাতিপুৱা নিজে একো নাখায় চৰাই চিৰিকটি খুৱাই লৈহে খায় এইটো হৈছে ভূতযজ্ঞ দৈৱযজ্ঞ দেৱতাসকলৰ কাৰণে কৰা যিবিলাক কাৰ্যসূচী পিতৃযজ্ঞ পিতৃসকলৰ কাৰণে দিয়া যিটো বাৰ্ষিকেই বোলক ছমহীয়াই বোলক যিটো ব্যৱস্থা আৰু ব্ৰহ্মযজ্ঞ সদায় ব্ৰহ্ম উপাসনা কৰা এই পঞ্চযজ্ঞ এইবিলাকত যি সদায় মগ্ন হৈ আছে এওঁবিলাকে কি কৰে সদায় সংসাৰী হৈ সংসাৰ চক্ৰত এই পঞ্চযজ্ঞকে আলোচনা কৰি এই পঞ্চযজ্ঞৰ কথাকে চিন্তা কৰি আৰু সংসাৰৰ ঋণমুক্ত হ'বৰ কাৰণে আমাৰ বাপে ইংগিততে বিনীত বাপে চমুকে কম সময়তে কৈ থৈ গৈছে যিটো পঞ্চখুনা পাপ এইবিলাকৰ পৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণেও তেওঁ এই কামখিনি কৰিবলৈ কৈছে বুলি শাস্ত্ৰই কৈছে বুলি তেখেতে কৈছে বা তেখেতে কোৱা নহয় শাস্ত্ৰই কৈছে এইটো কৈছে যে আৰ অৰ্থে পঞ্চযজ্ঞ কৰে প্ৰতিদিন নকৰিলে পৰকালে পাৱে মহা ভয় দুখভুঞ্জী হীন জাতি হৈবে কলাগৈ এই পঞ্চঋণৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ হ'লে হোমে দেৱৰ ঋণে খোজে তৰ্পণে শিৰও বলিদানে ভূতশ্ৰাদ্ধ আদিয়ে পিতৃৰও সমভাৱে শোষিত খবৰ খোজে ঋণ এহি মতে ঋণী সদা ভকতিবিহীন এই ভকতিবিহীনসকলে এইবিলাক কামত লাগি থাকে এতেকেহে আসম্বাৰ কিংকৰ ধীন আৰু অৰ্থে পঞ্চযজ্ঞ কৰে প্ৰতিদিন সেইকাৰণে এওঁলোকে পঞ্চযজ্ঞ কৰি ফুৰে নকৰিলে পৰকালে পাৱে মহা ভয় দুখভুঞ্জী হীন জাতি হৈবে কলাগৈ ইয়াক নকৰিলেও দুখভুঞ্জী হীন জাতি হ'ব লাগে বুলি শাস্ত্ৰই বিধান দিছে ইয়াৰ উপৰিও ভকতৰ কাৰণে বৈষ্ণৱৰ কাৰণে বিধান কি ভকতৰ কাৰণে বিধান কি কায় বাক্য মনে কৰি নিশ্চয় যিজনে মুকুন্দৰ চৰণত পশিৰ শৰণে মুকুন্দৰ চৰণত কায় বাক্য মনে শৰণ লৈ যিসকলে ভগৱন্তৰ গুণানুকীৰ্তন শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰে এওঁলোকক এই ঋণে এই দুখে কেতিয়াও স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে সেইটো সিদ্ধান্ত দিলে আৰু এই সংসাৰী লোকসকলে বাপে আলোচনা কৰি গৈছে নিৰ্দাস্তি আলাপনে ৰাতি আয়ুস হৰৈ সংসাৰ বেহাই থাকোঁতে তেওঁলোকৰ আয়ুসবিলাক গণনা নোহোৱাকৈ মানে কাউণ্ট নোহোৱাকৈ নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ নহাকৈ শেষ হৈ গুচি গৈছে সেইকাৰণে সকলো লোকে সকলো ক্ষেত্ৰতে বৃন্দাবনৰ গোপীসকলৰ দৰে আইমাসকলৰ দৰে শয়নে ভোজনে বাক্যে বচনে পাৰিলে উশাহে নিশাহে ভগৱন্তৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিব লাগে কাৰণ নাৰায়ণ স্মৰণেহে পৰম মংগল এহি মানে জীৱনৰ জন্মৰ সম্ফল জীৱন ধাৰণৰ জন্মৰ সামফল তেতিয়াহে হ'ব যদি আপুনি জীৱনত মই জীৱনত নাৰায়ণৰ নাম লৈছোঁ যি জীৱনত বাপসকল আইসকল নাৰায়ণৰ নাম নল'লে প্ৰভু নাৰায়ণৰ চৰণত শৰণাপন্ন নহ'ল তেওঁ জীৱন সামফল নহ'ল কিন্তু শাস্ত্ৰই এওঁলোকক অসুচীয়া বুলি কৈছে শাস্ত্ৰই তেখেতসকলক অসুচীয়া বুলিছে আমি আমাৰ মানকত অসুচ কিনো অসুচ আমাৰ এটা জননা খোজ এটা মিতাহাৰ খোজ এই দুটাই অসুচ কিন্তু শাস্ত্ৰই অসুচ বঢ়াই দিছে আৰু এটা আমাৰ মাজত অসুচ আছে সেইটো হৈছে ক্ষুদ্ৰ খোজ যেনেকৈ আমি পাচাব পায়খানা আদি কৰোঁ স্নান আদি কৰোঁ এয়া কিন্তু শাস্ত্ৰই জননা খোজ বিবাহাৰ খোজ মিতাহাৰ খোজ বা এইটো যিটো আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক প্ৰাকৃতিগত খোজ এইবিলাকক অপৰাধত ধৰা নাই নাৰায়ণৰ নাম স্মৰণ নকৰাজনকহে অসুচীয়া বুলিছে কেনেকৈ কৈছে শাস্ত্ৰই চাওক কি কৈছে সংসাৰৰ শোচ যিটো মহাপাপী গণ তাৰো শস্য যিটো নবজিলে নাৰায়ণ তাৰো শস্য শাস্ত্ৰ জানে নজানয় সুখ তাৰো শস্য যিটো কৃষ্ণ কথাতে বিমুখ তাৰো শস্য সৰ্বশাস্ত্ৰ তত্ত্ব হব জানি একান্ত শৰণে নভ জয় চক্ৰপাণী এইটো
তাৰো কৈছ সংসাৰত নাহি কয়ৱাৰ নৰকৰ পৰা তাৰ নাহিকে নিস্তাৰ হেন জানি স্থিৰ বুদ্ধি কৰি নৰ নাৰী হৰিক ভজিও সবে অসুচ দূৰ কৰি এইকেইটাহে অসুচ বুলিছে কি সংসাৰৰো সুচ যিটো মহাপাপীগণ মহাপাপ কোনবিলাক গোবধ স্ত্ৰীবধ ব্ৰহ্মবধ অগম্য গমন গুৰুপত্নী হৰণ এইবিলাকক কিন্তু এই পাপবিলাকৰ আনু যত পাপ আছে এত পৰে হৰিনামৰ মুখ্য প্ৰায়চিত্ত সমস্তৰে যিমান মহাপাপী নকৰ কিয় নামত শৰণ লয় বাৰেক নামে হৰে সবে পাতক পাপ পাতক শুকান বন হৰিনাম হোতাখন এইফালে হিমালয়ৰ দৰে পাপ দৌম পাতি থাকক এইফালে এক নাম থাকক এক নামে যত পাপ সংগৰিতে পাৰে ততেক পাতকী পাপ কৰি নপাৰে গতিকে নাম ইমান শক্তিশালী ইমান প্ৰচণ্ড প্ৰতাপী গতিকে সংসাৰৰ অসুচ মহাপাপীগণ অসুচীয়া হ'লেও তেওঁলোকে যদি পাপ কৰি যিটো অনুতাপ কৰে ভৈল এক প্ৰায়চিত্ত কৃষ্ণ স্মৰণেহে মুখ্য প্ৰায়চিত্ত কহিলো কৰি নিৰিত মহাপাপীসকলে নামত শৰণ লৈ পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ব পাৰে এক নম্বৰ তাৰো শস্য যিটো নভজিলে নাৰায়ণ তাতোতকৈ অসুচীয়া এইটোহে যি জীৱনত নাৰায়ণত নভজিলে তাৰো শস্য 3 নম্বৰ অসুচীয়া হ'ল তাৰো শস্য শাস্ত্ৰ জানি নজানো সুখ শাস্ত্ৰ জানে কিন্তু শাস্ত্ৰ সুখবিলাক নাজানে শাস্ত্ৰ সুখ কোনবিলাক এইবিলাক আপোনাৰ খবৰ বাঘমাৰী নামঘৰত আপোনাৰ সব আজি এই আসনাধিষ্ঠ হৈ থকা সাধু সন্ত মহন্ত বাপ বান্ধৱ আই মাতৃসকলে আজিয়ে বিনীত বাপৰ মুখত ভাগৱত এনেদৰে শুনিছেনে বা অভাজনক মাতি আনি আপোনাৰ সবে ভাগৱত এইদৰে শুনিছেনে আপোনালোকে আজি কিমান বছৰে ভাগৱত শুনি আছে দ্বিতীয় স্কন্ধ ভাগৱত আজিয়ে নহয় আপোনালোকে কিমান বছৰ ধৰি শুনি আছে আকৌ যাই এতিয়া বহি আছে আজি শুনিম বুলি এইকাৰণে আপোনালোক বহি আছে সেইটো হ'ল শাস্ত্ৰ সুখ বোলে ইয়াক কৃষ্ণ কথা সুখ বুলিছে গতিকে যি এক শ্ৰেণীৰ লোক ইয়ালৈ আহিব নোৱাৰে এইদৰে কথা শুনিব নোৱাৰে কৃষ্ণ কথা বিমুখ এওঁলোকক 3 নম্বৰ অসুচীয়া বুলিছে 4 নম্বৰ অসুচীয়া হ'ল যিটো কৃষ্ণ কথাটো বিমুখ তাৰো কৈছ যিটো কৃষ্ণ কথাটো বিমুখ তাৰো কৈছ সংসাৰ ইয়াতকৈ বিচৰ অসুচীয়াটো হৈছে কি সৰ্বশাস্ত্ৰৰ তত্ত্ব হ'ব জানি তাৰো কৈছ সৰ্বশাস্ত্ৰৰ তত্ত্ব হ'ব জানি একান্ত শৰণে নব জয় চক্ৰপাণী তাতোকৈ অসুচীয়া এইটোৱে শাস্ত্ৰ কথাটো জানেই শাস্ত্ৰৰ সকলো কথা জনাৰ উপৰিও শাস্ত্ৰৰ তত্ত্বও জানে কিন্তু দুখ এটা থাকি গ'ল তেখেতৰ কি একান্ত শৰণে নভজ চক্ৰপাণী কিন্তু একেই যে শেষ একমেব দ্বিতীয় নাস্তি এই কথাটো তেওঁলোকে তেওঁ বুজি নাপালে গতিকে তেওঁ সেইটো দুখ থাকি গ'ল সেইকাৰণে তেওঁ একেবাৰে শেষৰজন অসুচীয়া তাৰো শস্য সংসাৰত নাহি কয়ৱাৰ নৰকৰ পৰা তাৰ নাহিকে নিস্তাৰ হেন জানি থিৰ বুদ্ধি কৰি নৰ নাৰী হৰিক ভজিও সবে অসচ দূৰ কৰি নাৰীসকল আপোনালোক নাৰায়ণত শৰণীয়া হৈ যাওক নহ'লে আপোনালোক কিন্তু অসুচীয়া হৈ থাকিব গতিকে অসুচৰ পৰা মুক্ত হ'বৰ কাৰণে মহাপুৰুষে এখন আমালৈ মুকলি চিঠি প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তেতিয়াহে আপোনালোকৰ কি হ'ব নাৰায়ণ স্মৰণেহে পৰম মংগল এহি মানে জীৱনৰ জন্মৰ সামফল তেতিয়াহে হ'ব ইয়াৰ পিছৰ পদে ক'লে অন্তকালে হৰিস্মৰে যিটো ভাগ্যৱন্ত তাহাৰ মহিমা কৰি কহি কোনে পাৱে অন্ত এটা অন্তকালে মানে জীৱনৰ শেষ দিনৰ দিনা আপুনি যদি হৰিস্মৰণ কৰিলে তেনেহ'লে জানিব আপোনাৰ হৃদয়ত বহুত নাম আছিল সেইকাৰণে নাম আহিব এই বটলটোত পানী আছে বাকি দিলে পানী আহিব মিঠাতেলৰ বটলটো বাকি দিলে মিঠাতেল ভৰ্তি হৈ থাকিলে মিঠাতেল আহিব পৰৈ বা পিছলৈ সৰ্পে বা দংশ হৈ জ্বৰতা পেপিৰা কৰৈ এতে কতে যদি হৰি নাম লয় যমযাতনা কতৰৈ গতিকে পৰৈ বা পিছলৈ সৰ্পে বা দংশ হৈ জ্বৰতা পেপিৰা কৰৈ এতে কতে যদি হৰি নাম লৈ যমযাতনা কতৰৈ গতিকে অন্তকালে জীৱনৰ সামৰণিৰ দিনা নাম আহিবলৈ হ'লে
অনেক জন্মৰ মহা মহা পাপ আছে জাত আও নলবে আমার নাম নিন্দিবে খাই খাত অনেক অনেক জনমৰ যাৰ দেহত পাপ লাগি লাগি আহি আছে তেওঁ কেতিয়াও মোৰ নাম ল'ব নোৱাৰে কোনজনে ল'ব পাৰিব অনেক জন্মৰ যাৰ সুকীৰ্তি কয় ও বিচাৰি পাইবেক নাম শিখে মহাশয় সেইজন মহাশয় সেইজন সৰ্জনে সেইজন সাধুৱেহে নাম প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব অন্তকালে কোনে যাৰ অনেক জনমৰ সুকীৰ্তি আছে পূৰ্ব জনমৰ পুণ্য থাকিব লাগিব তেতিয়া নাম আহিব নহলে কিন্তু বাল্যকাল হন্তে স্মৰে যিটো লোকও সেইটো সংস্কাৰে মৰ নতু স্মৰে মুকও এই জনমৰো একেবাৰে শিশুকালৰ পৰা কৃষ্ণ নাম স্মৰণ কৰাৰ নাম গোৱাৰ এটা অভ্যাস থাকিব লাগিব তেতিয়াহে কৃষ্ণ নাম অন্তকালে আহিব সমস্ত আপোনালোকৰ ইয়াত কোনোবা হাতীগিৰিয়া মানুহ আছে নি বাৰু আগত আপোনালোকে দেখা হাতী পোহা মানুহ হাতী কাৰবাৰৰ লগত জড়িত থকা মানুহ আছিল নেকি বাৰু আছে নেকি বাৰু নাই এই হাতীগিৰিয়া মানুহে কথাটো গম পাব এই হাতী এনেই স্বাভাৱিকতে গছত তামোল গছ এডালত বা যিকোনো নাৰিকল গছ এডালত বা যিকোনো বনৰীয়া গছ এডালতে বান্ধি থৈ দিয়ে থাকে কেতিয়াবা এটা দঁতাল হাতীও ভৰিত বান্ধা মাৰি দুটা ভৰি জুতি শিকলি এডালে সৰু শিকলি এডালে এনেকুৱা শিকলি এডালেৰে খুঁটি এটা পুতি ইমানটিমানি খুঁটি এটা পুতি হাতীটো বান্ধি থৈ দিয়ে হাতীটো তাতে থাকে যিটো হাতীয়ে ইচ্ছা কৰিলে হাতীটোতকৈ 250-300 গুণমান বলৱান এটা বস্তু ভাঙি চিঙি পেলাব পাৰে উঘালি পেলাব পাৰে দলিয়াই দিব পাৰে ডাঙৰ কাঠ এডাল টানি আনিব পাৰে কিন্তু সেইটো হাতীয়ে ইমান ডাঙৰ খুঁটি এটাতে পুতি যে বান্ধি থয় এডাল যিডাল শিকলিৰে হাতীটো বান্ধি থয় ইচ্ছা কৰিলে হাতীটোৱে শিকলিডাল এটা আজোৰ মাৰি ছিঙি পেলাব পাৰে তাতে এই তত্ত্বটো সোমাই আছে কিন্তু বাল্যকালহন্তে স্মৰে যিটো লোক সেইটো স্মৰণে সেইটো সংস্কাৰে মৰণতো স্মৰে মুক ল'ৰাকালৰ পৰা যদি ভকতি কৰাৰ কৃষ্ণ নাম গোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে জন্ম হওঁতেই কেঁচুৱাটোৰ কাণেৰে যদি আপুনি চাফ চিকুণ কৰি যদি আপোনাক কেঁচুৱাটো চাবলৈ দিলে আপুনি যদি দেউতাক হয় আপুনি যদি ককাক হয় আপুনি যদি আইতাক হয় ভক্তি মাতৃ হয় তেনেহ'লে তাক কাণখনৰ ফাললৈ মুখখন নি কৃষ্ণ ইখন কাণলৈ নি ৰাম সোমোৱাই দিয়ক তাৰ মাত ফুটোতে ৰাম কৃষ্ণই ওলাব আৰু জীৱনত তাক নামে এই ব্ৰহ্মাণ্ডখনত হৃদি ব্ৰহ্মাণ্ডখনত নাদ ব্ৰহ্মই ক্ৰিয়া কৰি থাকিব এই ৰহস্য গতিকে আৰু এটা উদাহৰণ আপুনি লগতে চাওক মই হাতীটো কম তাৰ আগত মই তাৰ আনুষাংগিক আৰু এটা উদাহৰণ দি লৈছোঁ এজন 90 বছৰীয়া বা 99 বছৰীয়া বৃদ্ধক যদি নাতিনীয়েকে সোধে থুনুক থানাকে মাত ফুটা নাতিনীয়েকটোৱে সোধে অ' ককা একে একে কি অ' ককাকে তেতিয়াও আলৰ ককাকেও সকলো পাহৰিলে মানুহো চিনি নাপায় চব পাহৰিলে ককাকক যদি নাতিনীয়েকে সোধে অ' ককা একে একে কি অ' ককাকে তেতিয়াও ক'ব হে একে একে দুই তেনে ককা কোৱাচোন বাৰু তোমাৰ মনতে আছে দেখোন দুয়ে দুয়ে কি অ' ককা দুয়ে দুয়ে চাৰি কেকাই ক'ব চব পাহৰিলে একে একে দুইটো নাই পাহৰা কেলে নাই পাহৰা একে একে দুইটো কেতিয়া শিকিছিলে তেতিয়া দুয়ে দুয়ে চাৰিটো কেতিয়া শিকিছিলে তেতিয়া নামটো তেতিয়াই শিকাব লাগে সেইকাৰণে আমালৈ প্ৰহ্লাদৰ উদাহৰণ দিলে ভাগৱতে নাৰদৰ উদাহৰণ দিলে ভাগৱতে ধ্ৰুৱৰ উদাহৰণ দিলে ভাগৱতে সেইকাৰণে গৰ্ভৰ ভিতৰতে প্ৰহ্লাদে শিকাটো ক'লে সেইকাৰণে আগম শিকিলে বেহুত সোমাবলৈ শিকিলে অভিমান্যুৱে ব্যাসদেৱৰ পৰা নিগম যি শিকিলে ওলাই যাবলৈ নিশিকিলে বেহুৰ ভিতৰত অভিমান্যুৰ মৃত্যু ঘটিছে
এতিয়া আকৌ আপুনি সেইকাৰণে বাল্যকালৰ পৰাই আমি আৰু আমাৰ গুৰু গৃহ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই সেইকাৰণেই মাত ফুটিলেই গুৰু পৰিচয় কৰাবলৈ দিছে 6 বছৰৰ পৰা 11-12 বছৰৰ ভিতৰত গুৰু পৰিচয় আৰু 12 বছৰ হ'লেই শৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমাৰ গুৰু গৃহ প্ৰাণৰ অনুষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ নিৰ্দেশ সংবিধান এতিয়া আহক আপুনি হাতীয়ে শিকলিডাল আৰু খুঁটিটো কেলে ভাঙিব নোৱাৰে নাভাঙে ইমান বলৱান হাতীটোৱে এই কাৰণে এই বলৱন্ত হাতীজনীক যেতিয়া বেচেৰি গাভিনী হৈ থাকে সেই হাতীজনীকো তেনেকৈ খুঁটি এটা পুতি এই শিকলিডাল লগাই দীঘলকৈ এৰাল দি থৈ দিয়ে যথা সময়ত হাতীজনী গৰ্ভিণী হাতী যেতিয়া জগিলে হাতীজনী পোৱালিটো যেতিয়া দৌৰিব ফুৰিব পৰা হ'ল ঘূৰিব পৰা হ'ল 3 দিন 4 দিন 5 দিন 6 দিন এসপ্তাহ 10 দিন 12 দিন 15 দিন এনেকৈ বাঢ়ি গ'ল চন্দ্ৰকলা বহাদি হাতী পোৱালিটো লগ নাই নহয় হাতী পোৱালিটোৱে মাকক মনে মনে কয় মা খেলোচোন আহা যাওঁচোন আহা হাতীজনীয়ে পিছলৈ গৈ খুঁটিটো য'ত আছে গৈ তালৈ গ'ল তাৰপৰা পোৱালিটো দৌৰে হাতীজনীও দৌৰে শিকলিডাল যলৈকে আছে তালৈকে দৌৰে তাৰপৰা হাতীজনী যাব নোৱাৰে ৰৈ যায় হাতী পোৱালিটোৱে মাকজনীয়ে কেলে দৌৰিব নোৱাৰে খুব ভাবে মোৰ লগত দৌৰি দৌৰলৈ যাব নোৱাৰে কেলে কেইবাদিনো ভবাৰ পিছত হাতী পোৱালিটোৱে এটা কথা জানিবলৈ বাধ্য হ'ল তাক বিবেকত সোমাই গ'ল এই খুঁটিটোত মাজনীক বান্ধি থোৱাৰ কাৰণে শিকলিডালেৰে মাক বান্ধি থোৱাৰ কাৰণে মোৰ মা দৌৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে মই খুব জোৰ দি হ'লেও শিকলিডাল ভাঙো চিঙো খুঁটিটো উঘালো বুলি হাতী পোৱালিটোৱে খুব জোৰ দিয়ে কিন্তু মাকে হ'লে তাক সহায় নকৰে মাকে জানে মাকে এটা কথাই জানে যে এই শিকলি বোলা বস্তুটো আৰু এই খুঁটি বোলা বস্তুটো আমাৰ শত্ৰু ইহঁতক লৰাব নোৱাৰি ইয়াক ছিঙিব নোৱাৰি এইটো বিশ্বাস বিবেকত সোমাই থাকিল কিন্তু পোৱালিটোৱে খুব যত্ন কৰে ছিঙিবলৈ খুঁটিটো উঘালিবলৈ সিও বহুবাৰ যত্ন কৰি যেতিয়া নোৱাৰে সিও এটা সিদ্ধান্ত তেতিয়াই কৰি পেলায় আমাৰ হাতীবিলাকে শিকলি আৰু খুঁটি উঘালিব নোৱাৰে উঘালা বস্তু নহয় এইটো আমাৰ কাৰণে সেই তেতিয়াই এই হৃদয়ংগম হৈ থাকি গ'ল হাতী পোৱালিটোৰ মোৰ জীৱনত এইটো কাম কৰিব আমি চব কৰিব পাৰোঁ কিন্তু এইটো কাম শিকলিটোৱে ছিঙিব নোৱাৰোঁ খুঁটিটো উঘালিব নোৱাৰোঁ এই কামটো জীৱনত নকৰিলে নকৰে আৰু সেইকাৰণে আকৌ সেই হাতীটো যদি সি মখনা হৈ যায় সেই হাতীজনী যদি আকৌ পোৱালি দিব পৰা ডাঙৰ হাতী হস্তিনীও হৈ যায় জীৱনত সেইটো কাম নকৰে সেইকাৰণে বাপসকল আমি অন্তকালে হৰিস্মৰে যিটো ভাগ্যৱন্ত তাহাৰ মহিমা কহি কোনে পায় অন্ত গতিকে অন্তকালে হৰিস্মৰণ কৰিবলৈ হ'লে আমি এই কথাখিনিৰ অৱগাহন কৰিব লাগিব কৃষ্ণ গতিকে ভাগৱতৰ উৎপত্তি স্থানটোৱেই শুকদেৱে য'ত ভাগৱত লৈছে শুকদেৱক সদাশিৱৰ ত্ৰিশূলে খেদি লৈ ফুৰিছে তই শুক হৈ তই ভাটৌ চৰাই হৈ মোৰ পৰা ভাগৱত ল'বলৈ আহি তই পিছফালৰ পৰা কিয় ভাগৱত শুনিলি আৰু এইটো একেবাৰে য'ত হিমালয়ৰ পাদদেশত য'ত এতিয়া অমৰনাথ বুলি কোৱা হয় তাত শুকদেৱৰ জন্ম হৈছে আৰু তাত শুকক সদাশিৱৰ ত্ৰিশূলে খেদি লৈ ফুৰিছে এইবিলাক ভাগৱতৰে কাহিনী মূল ভাগৱতৰে কাহিনী যে কি নহওক মই সাধু সন্ত মহন্তসকললৈ আহ্বায়কসকললৈ সেৱা জনাইছোঁ শুনা সাৱধানে আৰু নিপতি উত্তৰ ইটো মহাভাগৱত শাস্ত্ৰ বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু মহাভাগৱত শাস্ত্ৰৰ কথা ক'বলৈ গৈ আত মহাধৰ্ম একে নামেষে সাক্ষাৎ শ্ৰৱণ মাত্ৰকে কৰে কৃষ্ণক সাক্ষাৎ মহাভাগৱত
শুকদেৱে পৰীক্ষিতক ক'বলৈ পৰীক্ষিতক কৈছে যে সাৱধানেৰে ভাগৱত শুনা আৰু এই সাৱধানেৰে শুনিলে কি হ'ব সাক্ষাৎ কৃষ্ণক পাবাই সাৱধানেৰে এদিন শুনি কৃষ্ণৰ কথা এদিন শুনি এইগৰাকী আই মাতৃ আপোনাৰ সব আই মাতৃসকল মোৰ আগত আছে নহয় শিৰত ধূলা দিবলৈ আইসকলক কৈছোঁ চাব আপুনি মই জীৱনত কাৰো লগত বিয়াই নাপাতোঁ সংকল্প ল'লে সুলভা নামৰ এগৰাকী আয়ে মই জীৱনত কাৰো লগত বিয়া নাপাতোঁ তেওঁ সৌভাগ্যবশতঃ ব্যাসদেৱে এদিন কেঁচুৱা অৱস্থাতে লগ পাই কৃষ্ণ কথা ক'লে তেওঁ ভাবিলে এই কৃষ্ণৰ লগতে মই বিয়া হ'ম যদি কৃষ্ণৰ লগত যদি মই বিয়া নহওঁ কৃষ্ণই যদি মোক বিয়া পাতিব নোৱাৰে নেপাতে মোৰ সিমান পুণ্য নাই কৃষ্ণক ভাল পোৱা এজনক যদি মোক বিয়া পাতে তেওঁৰ লগত হয়তো বিয়া পাতিম এই বুলি সিদ্ধান্ত ল'লে কি কৰাৰ পিছত শ্ৰৱণ মাত্ৰকে কৰে কৃষ্ণক সাক্ষাৎ শুনাৰ লগে লগে ব্যাসদেৱৰ মুখত তেওঁ সিদ্ধান্ত লৈ ল'লে সিদ্ধান্ত হৈ থাকিল কাকো ভাল নালাগে সুলভাই এদিন তেওঁৰ ঘৰত কিবা কাৰণত গৈ ওলাই গ'ল ৰাজমন্ত্ৰী বিদুৰে কিবা খুব পিয়াহ লাগিল মানুহ ঘৰত সোমালে তেওঁ জলটোপাত দিবৰ কাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ ঠাই থুই মাৰি সেৱা কৰি ভক্তিভাৱেৰে এবাতি কাঁহৰ পাত্ৰত জল আগবঢ়াই কৃষ্ণ প্ৰসাদ কৃষ্ণ নৈবেদ্য বুলি গ্ৰহণ কৰা বুলি ক্ষীৰ মাটিত থৈ সেৱা কৰিলে বিদুৰটো আচৰিত হ'ল মইতোতো এনেকুৱা এজনী কন্যা কথাই ভাবি আছিলোঁ বিদুৰে সুধিলে তুমি যে এইদৰে সেৱা কৰিলা তুমি কেলে সেৱা কৰিলা বোলে মোৰ কৃষ্ণৰ লগত বিয়া হ'ব নহয় মই ব্যাসদেৱৰ মুখত যিদিনাই কৃষ্ণ কথা শুনিলোঁ সেইদিনাই মোৰ হৃদয়লৈ কৃষ্ণ সোমাই গ'ল আৰু মই কৃষ্ণময় হৈ আছোঁ কৃষ্ণক বিচাৰি ফুৰিছোঁ তেতিয়া তেওঁ ক'লে কৃষ্ণই অষ্টমহিষী অলৰেডি বিয়াই পাতিলে এতিয়া আৰু কৃষ্ণই কেতিয়াও সংসাৰী নহয় তেনেহ'লে মই কৃষ্ণ ভকত এজনৰ লগত হ'লেও বিয়া হ'ম তেতিয়া বিদুৰে নিজৰ কথা ক'লে মই কেনেকৈ জন্ম হ'লোঁ মোৰ মা নাম আছিল বিদুক্ষিতা সত্যৱতী আইৰ বাক্য পালন কৰি অম্বিকায়ে ধৃতৰাষ্ট্ৰক জন্ম দিলে স্বামী সেৱা কেনেকৈ কৰিব লাগে সত্যৱতী আইয়ে নিশিকালে আৰু এওঁ নাজানে ফলত জন্মান্ধ মাতৃও নাজানিলে ফলত অন্ধ ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ জন্ম হ'ল সত্যৱতীয়ে দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে হস্তিনাপুৰৰ সিংহাসনত বহিবৰ কাৰণে এজনক বিচাৰিলে এজনক আহ্বান জনালে বেদব্যাসক পুনৰ সেইবাৰ অম্বালিকাৰ লগত সহবাস কৰিবলৈ দিলে অম্বালিকাই ব্যাসদেৱক দেখি কপি কপি গ্ৰহণ কৰিলে চিৰৰোগী পাণ্ডুৰ জন্ম হ'ল মোৰ মা বিদুক্ষিতাক স্বামী সেৱা কেনেকৈ কৰিব লাগে স্বামীক কেনেকৈ ঈশ্বৰৰ ৰূপ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে স্বামীৰ হৃদয়ত কেনেকৈ ঈশ্বৰৰ ৰূপ দৰ্শন কৰিব লাগে এই কথাখিনি সত্যৱতী আইয়ে শিকাই দিলে মোৰ মা বিদুক্ষিতাক মোৰ মা হেৰিয়াৰ হস্তিনাপুৰৰ এগৰাকী চাকৰণী আছিল হা তুমি তেনেহ'লে মহাত্মা বিদুৰ বোলে অঁ যিয়ে দুৰ্যোধনৰ ৰাজসভাত ৰাজমন্ত্ৰীৰ দৰমহা এটকাও নোলোৱাকৈ দুৰ্যোধনে বনাই দিয়া ধন সোণ হীৰামণি মুকুতাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকাবিলাকত নাথাকি ভাগীৰথীৰ পাৰত জুপুৰি ঘৰ এটাত সোমাই থকা সেই বিদুৰ নেকি বোলে মই সেই বিদুৰ সৌভাগ্যবশতঃ মই লগ পালোঁ মোৰ সেৱা গ্ৰহণ কৰিব মই আপোনাৰ কাৰণে বাট চাই আছিলোঁ মোক গ্ৰহণ কৰক তুমি মোৰ লগত থাকিব পাৰিবা বোলে পাৰিম আপুনিতো কৃষ্ণ ভক্ত বোলে পাৰিম এই বুলি কৈ বিদুৰৰ লগত বিয়া হ'ল এই সুলভায়ে গৈ ভাগীৰথীৰ পাৰত পজাঘৰটোত সোমাই থাকে এইদৰে বহুদিন পাৰ হৈ গ'ল এদিনাখনৰ কথা ৰাজদূত হৈ পঞ্চম পাণ্ডৱৰ ঘৰলৈ ভগৱান কৃষ্ণ গৈছিলে দুৰ্যোধনৰ ধনেৰে নিৰ্মিত এটা ৰাজপ্ৰসাদ দুঃশাসনৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰি থৈছিলে ধন সোণ হীৰামণি মুকুতাৰে পৰিপূৰ্ণ সেই ঘৰটোত কৃষ্ণক খোৱা বোৱাৰ থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে একেবাৰে এনেকুৱাকৈ গাদী পাৰি দিলে দলিচা পাৰি দিলে সোণ ৰূপ হীৰা মণি মুকুতা লগাই সোণৰ কল পুলি
ৰূপৰ পাতে লগাই কৃষ্ণৰ আদৰণি অনুষ্ঠান কৰিলে বিদুৰ ৰাজসভালৈ যাবলৈ সাজু হ'ল সুলভাক ক'লে সুলভা তুমিতো শুওঁতে কৃষ্ণ খাওঁতে কৃষ্ণ উশাহত কৃষ্ণ নিশাহত কৃষ্ণ কৃষ্ণময় কৃষ্ণময় কৃষ্ণ প্ৰাণ কৃষ্ণ মোৰ কৈ থাকা আজি কৃষ্ণক নিশ্চয়কৈ চাবলৈ নোযোৱানে দুৰ্যোধনৰ ৰাজপ্ৰসাদত সুলভা গৰ্জি উঠিল দুৰ্যোধনৰ ঘৰলৈ অহা কৃষ্ণ মোৰ প্ৰাণ কৃষ্ণ নহয় দুৰ্যোধনৰ ঘৰত ৰাজপ্ৰসাদত ভক্ষণ কৰিবলৈ অহা কৃষ্ণ মোৰ প্ৰাণ কৃষ্ণ নহয় মোৰ হৃদি কৃষ্ণ মোৰ প্ৰাণ কৃষ্ণ বেলেগ তুমি যোৱা সেই কৃষ্ণক চাবলৈ মই তেনেকুৱা দুৰ্যোধনৰ ঘৰলৈ অহা কৃষ্ণক মই নাচাওঁ দুশাসনৰ ৰাজপ্ৰসাদত অন্ন খাবলৈ অহা কৃষ্ণক সোণৰ চামুচেৰে ৰূপৰ পাত্ৰত হীৰাৰ পাত্ৰত অন্ন খাবলৈ অহা কৃষ্ণক মই নাচাওঁ মোৰ কৃষ্ণ হৃদয়ৰ কৃষ্ণ বেলেগ কৃষ্ণ তুমি নুবুজিবা তুমি যোৱা এই বুলি ভেকাহি দি বিদুৰক পঠাই দিলে বিদুৰ গ'ল সেইদিনাৰ দুৰ্যোধনৰ ৰাজসভাত যথাসময়ত কৃষ্ণ আহিল আদৰ আপ্যায়ন জনালে চিধাই কৃষ্ণক খাবলৈ লৈ গ'ল কৃষ্ণই অন্নখিনি আগত দেখি কৈছে দুৰ্যোধন মহাৰাজ মই তোমাৰ ঘৰত খাম কিয় তুমি এটা কথা জানানে অন্ন কিয় খায় অন্ন দুটা কাৰণত খায় উদ্দেশ্য আৰু প্ৰয়োজন তুমি তোমাৰ মোৰ প্ৰতি কি ভাল উদ্দেশ্য আছে তুমি মোক অন্ন আহাৰ লগে লগে অন্ন আগবঢ়ালাই আৰু মোৰ কি প্ৰয়োজন আছে মোৰ কি ভোক লাগি আছে মই খাবই লাগিব কৃষ্ণই কৈছে অন্ন খাব পাৰি য'তে ত'তে অন্ন খাব পাৰি যদি প্ৰয়োজন আৰু উদ্দেশ্য থাকে পখালেনন দ্ৰব্য শুদ্ধতে ৰজসা শুদ্ধতে নাৰী বাতেন পন্থা বাতেন শুদ্ধতে মূল্যান শুদ্ধতে দ্ৰব্যম মূল্য দিলে দ্ৰব্য শুদ্ধ হয় পখালিলে দ্ৰব্য শুদ্ধ হয় ৰাজপথ বাটপথ ৰাতিপুৱা মলয়া বতাহে শুদ্ধ কৰে আৰু ৰজসা হ'লে আইসকল শুদ্ধ হয় এয়া শাস্ত্ৰৰ বাণী মই তোমাৰ ঘৰত অন্ন নাখাওঁ জিকাই যে ৰাখিছোঁ মই সিজে সিটো কাজ তেবে অন্ন ভুঞ্জি লেখে নাখে মোৰ লাজ যি কাৰণে আহিছোঁ কাৰ্যসূচীটো শেষ হৈ লওক তাৰপিছত খাম নহ'লে মোৰ ঘৰত খালা নহয় তুমি এতিয়া মোৰ কাম কৰি দিয়া এনেকৈ ক'বা মই জানো তোমাৰ কথা গতিকে আগে নাখাওঁ মই তেনেহ'লে দুৰ্যোধনৰ খং উঠি ক'লে কৃষ্ণ তুমি পঞ্চম পাণ্ডৱৰ দূৰ হৈ আহিছা কি লাগে কোৱা কৃষ্ণই ক'লে কি ক'লে কুটস্থল বিতস্থল শাকান দিবা ৰাণা বত এই চাৰি গ্ৰাম্য দিবা তোৰ যে হিমত কুটস্থল বিতস্থল শাকান্দি বাৰাণাবত এই চাৰিখন গাঁও দিলেই হ'ব তোমালোকৰ যি মন যায় আৰু একো গ্ৰাম দিবা যদি ইচ্ছাই আছে আৰু এখন গাঁও দিবা যদি ইচ্ছা আছে তেতিয়া কোনো কথা নাই আৰু মোৰ কাম শেষ হয় এওঁলোকে ভাবিলে কুটস্থলখন ক'ত গম পাইছে একেবাৰে জোনাইত বিতস্থল হ'ল আৰু আপোনাৰ এই পোনে পোনে নগাঁও ফালে এখন গাঁও ধৰি লওক আপোনাৰ আমনিত এইফালে অৰুণাচলৰ দাঁতিত এখন আৰু একেবাৰে নামনিত ৰঙিয়াত এখন আৰু এখন গাঁও য'তে দিয়া তাতে হ'ব আৰু ককাই ভাই চাৰিফালে থাকিলৈ আমাক হেঁচা মাৰি ধৰিবলৈ এই কৃষ্ণক বান্ধ ই চতুৰ এই বুলি কোৱাৰ লগে লগে আগত ছুইচ বৰ্ড দি থৈছিলে ইংগিত দি থৈছিলে লোহাৰ শিকলি শিনৰ শিকলি ৰূপৰ শিকলি জৰকৈ পৰিল কৃষ্ণক চাৰিওফালে বান্ধিলে কিন্তু কৃষ্ণক কোনে বান্ধিব পাৰে কৃষ্ণ তৎক্ষণাত অন্তৰ্ধান হ'ল কৃষ্ণ গ'ল গ'লৈ কৃষ্ণ নাই তাত সকলোৰে হাহাকাৰ লাগিল কৃষ্ণক চাবলৈ লাগিল বিদুৰো আচৰিত হ'ল কৃষ্ণ বা গ'ল গ'লৈ সভা ভাগিল নিজান হ'ল এতিয়া কৃষ্ণ ক'লৈ গ'ল কৃষ্ণ ক'লৈ গ'ল জানে কি সুলভা আয়ে স্বামীক তালৈ পঠিয়াই বাহিবন কৰি সুলভাই পদূলি বাটলৈকে জল ছটিয়াই একবস্ত্ৰ পিন্ধি সেই ভিখাৰী দৰিদ্ৰ বিদুৰৰ গৃহত থকা যিটো স্নানাগাৰ
মানে বুজি পাইছে নহয় তেতিয়া দিনৰ স্নানাগাৰটো কেনেকুৱা হ'ব কিবা কলথোৰা তামোলৰ ঢকুৱা এনেকুৱাই থাকিব আৰু এনেকুৱা স্নানাগাৰত জল গাত লৈ আছিল পানী ঢালি গা ধুই আছিল হঠাৎ মহাত্মানম আই সুলভাৰ নাকে কৈ দিলে বা ভাইসকল চৰণ তুলসী ভীষ্মই 1.5 আক্ৰোশ বাটৰ নিলগত থাকোঁতেই কৃষ্ণক ক'ত আছে নাকে কৈ দিয়ে আৰু সেইদিনা এই 5 পাত কাঁড় বিচাৰি যে অৰ্জুন আহিছিল পিতামহ ভীষ্মৰ পৰা নিবৰ কাৰণে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধ চলি থাকোঁতে ভীষ্মৰ সৰসজ্জাত পৰা ৰাগ দিনাৰ কথা 11 নম্বৰ দিনৰ দিনা কথা মানে 10 দিনৰ কথা কি হ'ল এই 5 পাত কাঁড় যে বিচাৰি আহিছিল কৃষ্ণ বাহিৰত ৰৈ আছিল অৰ্জুনক পঠাই দিছিল দুৰ্যোধনৰ সাজ তাৰ পিন্ধাই দৰজাখন টুকৰ মৰাৰ পিছতেই অৰ্জুনে দৰজাত টুকৰ মৰাৰ পিছতেই ভীষ্মই চকু মুদিয়ে ক'লে দয়াময় শ্ৰীহৰি তুমি তোমাৰ ভক্তক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ভক্তাধীন ভগৱান তুমি আহিছা তুমি নাজানা কৃষ্ণদুপতি তুমি নিলগত কিয় আছা তোমাৰ চৰণ তুলসীৰ লগত মোৰ নাখিকাৰ সম্বন্ধটোৰ কথা কিয় পাহৰিছা দয়াময় আহা গতিকে সুলভাৰ নাকেও কৈ দিলে চৰণ তুলসীৰ গোন্ধ আহিছে নিশ্চয় কৃষ্ণ মোৰ এফালে আহিছে ক'ত আছে কৃষ্ণ মোৰ ওচৰত কেনি আছে বুলি কৈ তেওঁ গা ধোৱা ঠাইৰ পৰাই বাটলৈ এনেকৈ চাই পঠিয়ালে বেকাকৈ দেখিলে কৃষ্ণ সুলভাৰ ঘৰলৈ সোমাই আহিছে সুলভাৰ হৃদয় কঁপি উঠিল আনন্দত আত্মহাৰা হ'ল কিং কৰ্তব্য বিমূৰ কি কৰোঁ কি মেলোঁ সব পাহৰিলে একবস্ত্ৰ পৰিধান আধা তিতা গা ঢপলিয়াই কৃষ্ণ 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 বুলি কৈ দণ্ডৱতে কৃষ্ণ ভৰিত পৰিলেগৈ একবস্ত্ৰ পৰিধাতা সুলভাৰ বস্ত্ৰখন ক'ত পৰি আহিল বেচেৰিয়ে নাজানে কৃষ্ণই গোটেই পীতবস্ত্ৰখন নিজৰ গাৰ পাতভূনি পীতখন ধুতিৰ ওপৰত যিখন পিন্ধে মেৰিয়াই ৰাখে গোটেই বস্ত্ৰখনি সুলভাৰ গাত মেৰিয়াই দিলে আৰু সাৱটি ধৰি উঠালে খুৰী সুলভা মাতৃ আই সুলভা ব'লা মই তোমাৰ গৃহলৈ আহিলোঁ আৰু এই বুলি কৈ কৃষ্ণই সুলভাই গৈ ভিতৰ সোমালেগৈ সুলভাই কৃষ্ণ আহি গ'ল মোৰ মই কৃষ্ণক কি খুৱাম কৃষ্ণক বহিবলৈ ক'লে তুমি বহা মহন্ত মই ধত বেদৰ কয় অগ্ৰগণি যাহাৰ গৃহত ৰহি লন্ত চক্ৰপাণি যাহাৰ গৃহত ৰহি লন্ত চক্ৰপাণি চাৰিও কান্থিত কেঞ্চু কুমতিৰ পৰি অভ্যন্তৰ মানে পাছে ভুখৰীয়া গৈলা চাৰিও কাষতে বেঙ চাতাবাস লৈলা বহিবাক লাগয় আচয় আসন একখানি বিদুৰৰ চাংগত বহিলা চক্ৰপাণি কিবতে বিদুৰে ফুটি আতে সুখ পায় অ এহি বুলি কয় নক ৰীলা যদুৰাই ইয়াতে বহা বুলি কৈ সুলভা ভিতৰলৈ গুচি গ'ল সুলভাই পাকঘৰলৈ সোমাইছে কৃষ্ণক খোৱা বোৱা যোগাৰ কৰিবৰ কাৰণে কৃষ্ণক বহিবলৈ দিলে কৃষ্ণই বহে তেতিয়া বহিবলৈ একমাত্ৰ আসন এখনে আছে যাক বিদুৰৰ ঘৰৰ চাং বোলে আপোনালোকে আগত চাং নিশ্চয় দেখিছিলে বাঁহৰ খুঁটা চাৰিটাত বাঁহৰ মাৰি দুডাল দি চুচলি বৈ বাঁহৰ কামিৰে বনাই লোৱা যি সেইখনক চাং বোলে চাং এখন আছে চাংখন দেখিছে ইফালে সিফালে চাইছে ভেকেটা ভেকেটি গোন্ধ চাৰিও কান্থিত কেঁচু কুমতিৰ পুৰি বেৰখনৰ পৰা কিছু দূৰলৈ আগলৈকে কেঁচু কুমতিয়ে ভৰভৰীয়া কৰিলে আৰু কি কৰিলে চাৰিও কাষতে বেঙ চাতাবাস কৈলা বেং চাতা মানে কাঠফুলা
কাঠফুলা গজি আছে আৰু ভেকটা ভেকত গন্ধ খুব বহিবৰ কাৰণে আসন সেইখনেই আছে কৃষ্ণই সেইখনতে বহিলে বহিলৈ ভাবিছে অ কিমতে বিদুৰে খুটি আতে সুখ পায় ঐ এহি বুলি শয়ন কৰিলা যদুৰাই এই বিদুৰেনো এইখনত বহি কেনেকৈ থাকে এইখনতে খুৱাই নে বিদুৰে কেনেকৈনো বিদুৰে শুৱে বুলি ভাবি মোৰ প্ৰভুৱে বিচনাখনতে শুই দিলে চাওক প্ৰভুসকল আইসকল গতিকে ভগৱন্তৰ চৰণত যি আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিলে ভগৱন্তৰ চৰণত যি সংকল্প গ্ৰহণ কৰিলে কায় বাক্য মনেৰে তেওঁ আৰু ভগৱন্তৰ এৰা এৰি নাই ভগৱন্ত গৈ গৃহত সোমাই দিলেগৈ তাৰ পিছৰখিনি শুনক আকৌ বিদুৰ আহি পালেহি কল কাটি কলটো গুচাই বাকলিটো পেলে থালখনত থৈ কলটো পেলালে তিয়হটো কাটিলে খাবলগীয়াখিনি পেলাই বাকলিখিনি থৈ সকলো ফল মূলৰ আমটো কাটি বাকলিখিনি পেলাই থৈ খাখিনি পেলাই থালখন আগবঢ়াই দিওঁতেই বিদুৰে আহি পাইছে হৈ ৰাখোলভা তুমি এয়াই প্ৰাণ কৃষ্ণ এয়াই তোমাৰ হৃদয় কৃষ্ণৰ প্ৰতি থকা স্নেহ ভক্তি তুমি কৃষ্ণক কি দিছা এই কৃষ্ণক তুমি এইদৰে আকৌ আহ্বান কৰিছিলা কৃষ্ণয়ে থালখনত চুই দিলে চুই দি বিদুৰক কৈছে অতি অল্প বস্তু মুখ মহা স্নেহে ভক্তজন যেবে দেই ভকতিৰ বলে মুখ কৰ্ম পিলে অসংখ্যাত হুৱে সেই ভকতৰ যদি বিধিমতে মোক পুজিবাৰ দ্ৰব্য নাই বৃক্ষৰ পল্লৱ তুলসীৰ পত্ৰ প্ৰেমে আনে ভালে চাই তাকে ভুঞ্জি মই পৰম তৃপ্তি হওঁ মহা মহেশ্বৰ মই তুষ্ট হৈলে তুষ্ট হোৱে জানা নিৰন্তৰে চৰাচৰ এইখন হাতেৰ সৈতেই মই বুঢ়াৰীজনীৰ পাচিটোত চুই দিয়াৰ লগে লগে সোণৰ হৈছিল মিতিকা ভাণ্ডটোত চুই দিয়াৰ লগে লগেই মিতিকা ভাণ্ডটো সোণৰ হৈছিল এইখন হাতৰ সৈতেই মই ভালুকৰ জীয়েক জাম্বন ভালুকৰ পিঠিত মাৰ্জন কৰি দিয়াৰ লগে লগেই মাৰ্জিলা অমৃত হাতে সমস্ত শৰীৰৰ ভৈলন্ত নিৰুজ জাম্বৱন্ত মহাবীৰ জাম্বৱন্তৰ গোটেই পৰিয়ালটো মই মানুহ কৰি পেলাইছিলোঁ এইখনেই হাত খুৰা কেলৈ চিন্তা কৰিছা চুই দিয়াৰ লগে লগেই মহা অমৃত পায়স পৰমান্ন হৈ গ'ল কৃষ্ণয়ো খালে সুলভাকো দিলে সুলভাই বোলে মই নাখাম আৰু বিদুৰে খালে কৃষ্ণই ক'লে খুৰী তোমাৰ আজি দ্বাদশী ব্ৰত ভংগ হ'ব নহয় মোলৈ অন্ন পাক কৰা বিদুৰৰ লগত বিয়া যিদিনাই হ'ব কৃষ্ণৰ লগত বিয়া নহ'ল মোৰ কৃষ্ণৰ ভক্তৰ লগত হ'ল মই কৃষ্ণৰ পত্নী হোৱা হ'লে কৃষ্ণক এইখন হাতৰ সৈতে নিজে খোৱালোহেঁতেন কিন্তু বিদুৰৰ পত্নী যেতিয়া আজিৰ পৰা হ'লোঁ বিয়া দিনাই সংকল্প কৰিলে মই এইখন হাতৰ সৈতে যিদিনালৈকে কৃষ্ণক অন্ন পাক কৰি ৰান্ধি খুৱাব নোৱাৰোঁ সেইদিনালৈকে মই উপবাসেৰে থাকিম ফল মূল জল খাম বিদুৰক খুৱাই পুৱাই ৰান্ধি বাঢ়ি সকলো প্ৰকাৰে দিয়ে বিদুৰে সকলো খাই বৈ ৰাজসভালৈ ৰাজমন্ত্ৰী গুচি যায় আইগৰাকীয়ে কি খাইছে কি কৈছে নাজানে ফল মূল জল খায়ে দিন কটাই আছে সেইদিনা কৃষ্ণই ক'লে আই সুলভা তোমাৰ ব্ৰত আজি সাংগ হ'ব তুমি দ্বাদশী ব্ৰত আজি সাংগ কৰা যোৱা মোলৈ অন্ন পাক কৰা বিদুৰ আচৰিত মোৰে পৰিবাৰ মই ইমান দিন সহবাস কৰি আছোঁ মোৰ পৰিবাৰৰ লগত মোৰ পত্নীয়ে দ্বাদশী ব্ৰত পালন কৰি আছে মই নাজানো চিন্তা কৰি আছে যথা সময়ত আই অন্ন পাক কৰি আনি কৃষ্ণৰ আগত আগবঢ়ালে এভাগী অন্ন বিদুৰক দিলে আৰু কৃষ্ণই ক'লে খুৰী আজি তোমাৰ ব্ৰত ভংগ নহয় তোমালৈও থাল এখন আনা আকৌ আনিলে সুলভাই নিজৰ কাৰণে থালখন আনিলে কৃষ্ণক সেৱা কৰি অৰ্পণ কৰিলে কৃষ্ণই বোলে মই সেইভাগে নেখাম তুমি খুৰী মোক খুৱাই দিব লাগিব তুমিতো খুৱাই দিম বুলি সংকল্প কৰিছিলা আৰু সুলভাই নিজ কাটা চামুচেৰে নহয় সুলভাই নিজ হাতেৰে
কৃষ্ণক অমৃতন্ন খুৱাই দিলে, কৃষ্ণই খালে আৰু কৃষ্ণইও 16 ভাগ থালখনৰ পৰা অমৃত হস্তেৰে কৃষ্ণ হস্তেৰে 16 ভাগ অন্ন খুৱাই দিলে। ব্ৰত শেষ হ'ল। বাপ আইসকল, আপুনি আমি ভাবোঁ এইখন হাতেৰে সৈতে আমিও আমাৰ জীৱনত কৃষ্ণক কেতিয়াবা অন্ন এমুঠি আগবঢ়াব পাৰিমনে? কৃষ্ণক যদি নোৱাৰোঁ নাই, কৃষ্ণৰ ভক্তসকলক নিশ্চয় পাৰিম। আৰু কৃষ্ণক ভক্তসকলক খোৱাবলৈ সদায় এইদৰে অনুষ্ঠান নহ'ব। কৃষ্ণৰ ভক্ত, কৃষ্ণৰ মূৰ্তি যদি মোৰ ঘৰত থকা মোৰ নাতি পুতি, মোৰ ল'ৰা বোৱাৰী, এওঁলোককে কৃষ্ণময় বুলি যদি ভাবি লওঁ, তেনেহ'লে সদায় মই কৃষ্ণক খোৱা হৈ যাব। এনে ভাৱনাৰেও আপোনাক সবে অন্ন সদায় আগবঢ়াব পাৰে। গতিকে শ্ৰৱণ মাত্ৰকে কৰে কৃষ্ণক সাক্ষাৎ। মই শ্ৰৱণ কৰাৰ লগে লগে কৃষ্ণক কেনেকৈ সাক্ষাৎ কৰিলে 16 ভাগ উদাহৰণেৰে এই বাণীখিনি ক'লোঁ। পূজা নমস্কাৰ ধ্যান সমস্ত দুষ্কৰ হৰিগুণ নাম ধৰ্ম মহাসুখকৰ। পূজা নমস্কাৰ ধ্যান এইবিলাক বৰ দুষ্কৰ বুলিছে। কলিযুগৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়। পূজা কোটি গুণম ধ্যানম, ধ্যানম কোটি গুণম জপাত, জপাত কোটি গুণম গানম, গানম পৰতৰং নহি নহি নহি। 1 কোটি পূজাৰ সমান। 1 কোটি পূজা কৰিলে যিমান ফল পায়, এবাৰ ধ্যান কৰিলে সিমান ফল পায়। পূজা কোটি গুণম ধ্যানম। 1 কোটিবাৰ ধ্যান কৰিলে যিমান ফল পায়, এবাৰ জপ কৰিলে সিমান ফল পায়। 1 কোটিবাৰ জপ কৰিলে যিমান ফল পায়, এটি গীত গালে, 1 আধ্যায় পুথি পঢ়িলে, 1 পদ ঘোষা গালে, 1 পদ কীৰ্তন গালে সিমান ফল পায়। পূজা ধ্যানম কোটি গুণম, জপাত কোটি গুণম গানম। পূজা কোটি গুণম ধ্যানম, ধ্যানম কোটি গুণম জপাত, জপাত কোটি গুণম গানম। 1 কোটিবাৰ জপ কৰিলে যিমান ফল পায়, এটি গীত গালে, এটি বৰগীত গালে সিমান ফল পায়। 1 আধ্যায় কীৰ্তন কৰিলে সিমান ফল পায়। গতিকে আপোনাক সব সন্ত মহন্ত আহ্বায়কসকলে ইমান ডাঙৰ বিস্তৃত এটা কাৰ্যসূচীৰে যি আয়োজন কৰিছে, আৰু এই গান মানে গীত, এই গীতৰ পৰা গীতা হৈছে, গীতাৰ পৰা ভাগৱত হৈছে। গতিকে এই গীতে, এই গানে জগতৰ সুমংগল কৰিব, আপোনালোকৰ হৃদয়বিলাক পবিত্ৰ কৰিব, নিৰ্মল কৰিব। আৰু স্ত্ৰী বাল্য বৃদ্ধ সমস্তৰে অধিকাৰ চণ্ডালকো কৰে নামে তেখনে উদ্ধাৰ। স্ত্ৰী বাল্য বৃদ্ধ এইসকল কথাই নাই, চণ্ডালকো কৰে নামে তেখনে উদ্ধাৰ। চণ্ডালকো কৰে নামে তেখনে উদ্ধাৰ। পাঁচ চণ্ডাল কাক বুলিছে? চণ্ডাল চণ্ডালুপি দ্বিজশ্ৰেষ্ঠ হৰিভক্তি পৰায়ণা, হৰিভক্তি বিহীনস্তু দ্বিযুগী চপাচাদমা। চাণ্ডালুপি দ্বিজশ্ৰেষ্ঠ হৰিভক্তি পৰায়ণা। ইয়াৰ ভাঙনিটো কৈছে কি? যিটো চাণ্ডালৰ কায় বাক্য মনে সদায়ে সুমৰে হৰি, আছে ব্ৰাহব্ৰত শিশি ব্ৰাহ্মণৰ শিষে শ্ৰেষ্ঠ আত কৰি, শিশি মহাগৰ্বী বিপ্ৰে আপোনাক পবিত্ৰ কৰিতে নাৰেও, ভকত চাণ্ডালে আপোনাক তাৰে সমস্ত কুল উদ্ধাৰেও। বাপসকল, এই যে চণ্ডালৰ কথা কৈছোঁ আমি, ভাগৱতে যি চণ্ডালৰ কথা কৈছে, মই এজন চণ্ডালৰ কাহিনীৰে মই অনুষ্ঠান সামৰণিৰ ফালে আহিম। যুধিষ্ঠিৰে ৰাজকীয় যজ্ঞ পাতিলে, নিশ্চয় জানে আপোনালোকে। যজ্ঞ তালিকা বনালে, নিশ্চয় জানে আপোনালোকে। যজ্ঞলৈ 100 কোটি ব্ৰাহ্মণ মাতিলে। 100 কোটি নহয়, 1 কোটি ব্ৰাহ্মণ মাতিলে, জানে আপোনালোকে। 1 কোটি ব্ৰাহ্মণক দান দক্ষিণা দি বিদায় দিলে। দান মানে তোলা দান। ৰজাৰ, যুধিষ্ঠিৰ ৰজাৰ যিমান গা ওজন, সিমান ওজনৰে সোণ দিলে। দক্ষিণা ফালে সিমানজনী গাই গৰুক দক্ষিণ ফাললৈ মুখ কৰি বান্ধি থয়, সেই গাই গৰুজনীক পোৱালিসহ উহাৰত গাখীৰসহ থকা গাই গৰুজনীক ব্ৰাহ্মণক দি পঠিয়ালে। এইদৰে 1 কোটি ব্ৰাহ্মণক দান দক্ষিণা দি ইতিমধ্যে যজ্ঞ শেষ হৈছে। যজ্ঞ ব্ৰাহ্মণ, শেষৰজন ব্ৰাহ্মণ যেতিয়াই গ'ল, পঞ্চপাণ্ডৱৰ গা কঁপি উঠিল। ভীমাৰ্জুনে গৈ কৃষ্ণক সুধিলেগৈ যে যদুপতি ক'ত ঘণ্টাটো যে নাবাজিল? আপুনিতো ৰাজকীয় যজ্ঞ শেষ হ'লেতো ঘণ্টাটো বাজিব বুলিছিল, কি ঘণ্টা নাই বজা? এতিয়াও বোলে নাই বজা। ব্ৰাহ্মণ গৈ শেষ হ'ল বোলে। হ'ল 1 কোটি ব্ৰাহ্মণেও কৰিলে ভোজন, তথাপিতো নুশেষিতো ঘণ্টাৰ বাজন।
1 কোটি ব্ৰাহ্মণে খাই গুচি গ'ল, ঘণ্টা নাবাজিল। তালিকাখন চালে বোলে মোক তালিকাখন দিয়াচোন। কৃষ্ণই তালিকাখন চাই গৈ ক'লেগৈ বোলে তোমালোকে শেষত মই এজন ব্ৰাহ্মণৰ নাম লিখিছিলোঁ, তোমালোকে নামাতিলা। বোলে কাক লিখিছিলে? গুহকক। কেলে গুহক চাণ্ডালহে। মই যেতিয়া লিখিছোঁ মই জানো নহয় গুহক চাণ্ডাল নে ব্ৰাহ্মণ। এই কৃষ্ণই এই কৈছে চাণ্ডালোপী দ্বিজশ্ৰেষ্ঠ হৰিভক্তি পৰায়ণা হৰিভক্তি বিহীনস্তু যিজুবি চপাছা তোমাৰ। যিজন চাণ্ডালে কায় বাক্য মনেৰে সদায় ঈশ্বৰৰ নাম গাই ঈশ্বৰত শৰণাপন্ন হয় তেওঁ কেতিয়াও চণ্ডাল নহয়, তেওঁ ব্ৰাহ্মণ। যিজন ব্ৰাহ্মণে কায় বাক্য মনেৰে সম দম তপ শৌচ ৰাজ বমে বচ জ্ঞান বিজ্ঞান আস্তিকং ব্ৰহ্মকৰ্ম শোভাৱতম, এই 12টা গুণ লৈ যি ব্ৰাহ্মণ বোলাই আছে এওঁলোকো ব্ৰাহ্মণ নহয়। কায় বাক্য মন য'ত নাই এই 12টা গুণ থকাজন ব্ৰাহ্মণ নহয়। গতিকে তোমালোকে গুহকক মাতি আনা। গতিকে গুহকক মাতিবলৈ গ'ল। গুহকক যথাসময়ত মাতি আনিলে। আইসকল চাব দেই, আকৌ আইসকললৈ আহিলোঁ মই। গুহকক মাতি আনিলে, গুহকক ৰান্ধি বাঢ়ি খোৱালে। গুহক আকৌ গুচি গ'ল, আকৌ ঘণ্টা নাবাজিল। কৃষ্ণক ক'লেগৈ যদুপতি তুমি গুহককতো মাতি আনিবলৈ কৈছিলা বোলে, কৈছিলোঁ। গুহকক অন্ন খুৱাবলৈ কৈছিলা বোলে, কৈছিলোঁ। ঘণ্টা বাজিব বুলি কৈছিলে, কৈছিলোঁ। গুহকে খাই গুচি গ'ল, ঘণ্টা নাবাজিল। তোমালোকে এটা কাম কৰিছিলানে নাই? মই যে প্ৰতিজন ব্ৰাহ্মণক ভৰি হাত ধুৱাইছিলোঁ দুৱাৰ মুখতে, এইদৰে তোমালোকে ব্ৰাহ্মণক ভৰি হাত ধুৱাইছিলানে নাই? গুহক ব্ৰাহ্মণক বোলে ধুওৱা নহ'ল। আসনত বহুৱাই লৈ ভৰিত ধৰি সেৱা কৰিব লাগে, কৰিছিলানে? বোলে নাই কৰা। অন্ন ৰান্ধিবলৈ যাওঁতে আজ্ঞা লৈ সেৱা কৰিছিলানে? আজি যেনেকৈ আপোনালোকে অন্ন আজ্ঞা লৈ ৰন্ধন কৰিছে, শৰাই সজাবলৈ যেনেকৈ আজ্ঞা লৈ গৈছিলে, বোলে নাই কৰা। তেনেহ'লে গুহকক ঘূৰাই আনক। সেইমতে গুহকক ভৰি ধুৱাই, সেইমতে বঢ়ুৱাই, সেইমতে আজ্ঞা লৈ ৰন্ধন কৰি অন্ন অৰ্পণ কৰি সেৱা ধৰক, নিশ্চয় ঘণ্টা বাজিব। এতিয়া তাৰপিছত গুহকক আনিলেগৈ। আনিবলৈ পঞ্চম পাণ্ডৱ গ'ল। কৃষ্ণই ক'লে গুহকক আগৰ দৰে আমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ নাযাবা, দ্ৰৌপদী এওঁলোকক নপঠিয়াই লগতে তুমিও যাবা। গুহকক ৰথেৰে গৈ পদেৰে গৈ আছিল। গুহক খোজকাঢ়ি গৈ আছিল। আগুচি ধৰি ক'লে যে প্ৰভু আমাৰ ৰাজকীয় যজ্ঞটো এইটো কাৰণত বাজিব লাগিছিল ঘণ্টাটো, গতিকে ব্ৰাহ্মণে খাই নাবাজিলে, আপুনি খালে বাজিব বুলি শুনিহে আহিছিলোঁ, গতিকে ঘণ্টা নাবাজিল, আপুনি যাব লাগে। এই বুলি কোৱাত যুধিষ্ঠিৰে সেই বুলি কোৱাত গুহক গৰ্জি উঠিল। কি তোমালোকে ঘণ্টা বাজিবৰ কাৰণে, এটা ঘণ্টা বাজিবৰ কাৰণে মোক অন্ন খুৱাইছিলা? হেৰা, এটা ঘণ্টা কি 100 কোটি ঘণ্টা ওলমাই থোৱা এখন যজ্ঞ পুনৰ পাতা, তালৈ মোক মাতিবা, মই অকলে অন্ন খাই 100 কোটি ঘণ্টা বজাম। এটা ঘণ্টা বজাবৰ কাৰণে মই আৰু নাযাওঁ। এই বুলি গুহক গুচি গ'ল। পঞ্চম পাণ্ডৱ ৰৈ থাকিল। তেতিয়া কৃষ্ণলৈ মনত পৰিল দ্ৰৌপদীৰ। দ্ৰৌপদীয়ে গৈ ক'লেগৈ প্ৰভু আপোনাক সেৱা জনাইছোঁ। আমাৰ ইতিমধ্যে 100 কোটিৰ কথা কৈছে। কি 100 কোটি? অনন্ত কোটি যজ্ঞ হৈ গৈছে, অনন্ত কোটি যজ্ঞ হৈ গৈছে, গতিকে আপুনি যাব পাৰে। কেনেকৈ অনন্ত কোটি যজ্ঞ হৈ গৈছে? কেনেকৈ অনন্ত কোটি যজ্ঞ তোমাৰ ঘৰত হৈ গৈছে? আপোনাৰ নিচিনা এজন ব্ৰাহ্মণক আমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আহিলে, সন্তক আমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আহিলে, এটা খোজ দিলে, এটা খোজত 1 কোটিকৈ যজ্ঞ হয়। আমি 5জন স্বামীৰ সৈতে মই ইমান দূৰ আহিলোঁ যে আমাৰ এটা খোজত 1 কোটি যজ্ঞ হ'বলৈ হ'লে আমাৰ 5জন স্বামীৰ সৈতে মোৰ সৈতে 6জনৰ কিমান খোজ হৈছে, গতিকে আমাৰ অনন্ত কোটি যজ্ঞ হৈ গৈছে, আপুনি যাব পাৰে। এই বুলি কোৱাত দ্ৰৌপদীৰ সেই বাক্যত তেখেত আহিল আৰু ভৰি হাত ধোৱালে। পঞ্চপাণ্ডৱে ভৰি হাত ধোৱালে। তাৰপিছত যথাসময়ত আসনত বহুৱাই গোৱা চালি দি সেৱা ধৰিলে, অন্ন খাবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিলে আৰু অন্ন ৰান্ধিবলৈ আজ্ঞা লৈ অন্ন খাবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিলে। অন্ন অৰ্পণ কৰি পবিত্ৰ অন্ন আনি চৰণত অৰ্পণ কৰি সেৱা জনালে। আৰু ভকত চাণ্ডালে যেবে কৰিলে ভোজন, প্ৰতি গ্ৰাসে উঠে ঘণ্টাৰ বাজন। ভকত চাণ্ডালে যিমান গৰা খালে সিমানকৈ ঘণ্টা বাজিলে। গতিকে চাণ্ডাল
কাক চণ্ডাল বোলে গতিকে স্ত্ৰী বাল্য বৃদ্ধ সমস্তৰে অধিকাৰ চাণ্ডালকো কৰে নামে তেখনে উদ্ধাৰ চাণ্ডাল কেতিয়াও চাণ্ডাল হৈ থাকিব নোৱাৰে গতিকে এওঁ এইকাৰণে বাকলিটোহে চাণ্ডাল এওঁ চাণ্ডাল হ'ল কেনেকৈ গুহক চাণ্ডাল হ'ল কেনেকৈ গুহক বামদেৱ আছিল বশিষ্ঠৰ ডাঙৰটো ল'ৰাৰ নাম বামদেৱ দশৰথ ৰজাই এই যে আপোনাৰ ব্ৰহ্মবধ কৰিলে শব্দভেদী বান মাৰি সিন্ধুমুনিক যে বধ কৰিলে অন্ধমুনি পুতেকক সেই ব্ৰহ্মবধ পাপটো খেদাবৰ বাবে আশ্ৰমলৈ আহিছিল বশিষ্ঠ মুনি নাছিল পুতেক বামদেৱে 3 বাৰ ৰাম 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 কৈ এওক পৰাচিত কৰিলে দেউতাকে আহি উভতি আহি সুধিলে বশিষ্ঠই বোলে বামদেৱ বশিষ্ঠ মুনিক তুমি দশৰথ ৰজাক তুমি কেনেকৈ ব্ৰহ্মবধ পাপটো নিষ্কৃতি দিলা খেদালা বোলে মই 3 বাৰ ৰাম 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 কৈ আগদিনা উপবাসে থাকিবলৈ ক'লোঁ আৰু সৰজুত নদীত স্নান কৰিবলৈ ক'লোঁ তেওঁক মুণ্ডন কৰালোঁ কৰাই মই 3 বাৰ ৰাম 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 কৈ 3 ৰাম নামেৰে মই ব্ৰহ্মবধ খেদিছোঁ বুলি 3 বাৰ নামত মই শৰণ কৰালোঁ বশিষ্ঠ খঙত গৰ্জি উঠিল এক নামে যত পাপ সংগৰিতে পাৰে ততে পাতকি পাপ কৰিতে নপাৰে তুমি কিয় 3 নামেৰে এটা ব্ৰহ্মবধ খেদিবলৈ 3 নাম দিলা এটা ৰাম নামেই পাৰে তুমি 2 নামৰ অপৰাধত তুমি বন্দী হ'লা তুমি এই দুটা ৰাম নাম বেছিকৈ দিয়াৰ কাৰণে ৰাম নামক অৱহেলা কৰিলা উপলুঙা কৰিলা মহিমা উচ্চাত কৰিলা সেইকাৰণে তুমি ব্ৰহ্মতনুৰ যোগ্য নহয় তুমি চাণ্ডালত জন্ম হোৱা চাণ্ডাল তনু লাভ কৰা বশিষ্ঠও পিছত বেয়া লাগিল পুতেকেও ক্ষমা বিচাৰিলে মই নাজানি ভুল কৰিলোঁ বুলি ক'লে ঠিক আছে চাণ্ডাল তনুটো তুমি ব্ৰহ্ম শক্তি তোমাৰ লোপ নাপাব ৰাজসূয় যজ্ঞত তোমাৰ মুখেদি অগ্নি ওলাব তোমাৰ 1 কোটি ব্ৰাহ্মণে খাই কৰিব নোৱাৰা যজ্ঞ এগৰা অন্ন খাই ঘণ্টা বজাব যোৱা বশিষ্ঠই আশীৰ্বাদ দি থৈছিল গতিকে সেয়াই ব্ৰাহ্মণ কাই বাক্য মনেৰে যি সেৱা কৰে আপোনালোক ব্ৰাহ্মণ আপোনালোক বৰা শইকীয়া দাস হাজৰিকা যি নহওক কথা নাই ব্ৰহ্ম জানাইতি যশ ব্ৰাহ্মণক গতিকে ব্ৰহ্মক জানাসকল ব্ৰাহ্মণ গতিকে বাপ বান্ধৱ আই মাতৃ সমস্ত আমাক আপোনাসবে আমন্ত্ৰণ কৰি আনি আপোনাসবৰ লগত পৰিচয় কৰাই এক পৰিচয় ভাগৱত বৰ্ণৰ লগত সংযোগ স্থাপনৰ যি সুবিধা প্ৰদান কৰিলে তাৰ বাবে আমি আপোনাসবৰ চৰণত ঋণী হৈ ৰৈলোঁ আকৌ ভগৱন্তৰ অনুগ্ৰহ হ'লে এদিন নিশ্চয় সন্মিলিত হ'ম গতিকে আমাৰ ব্যাখ্যাৰ অনুষ্ঠান আমি ইমানতে সামৰিছোঁ কিমতে ভকতি কৰিব তোমাত হৰি হৰি হৰি